नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमप्यन्तिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपार सच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तिदया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलिदघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भव चित्तकञ्जसुविकासाय। त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्छित्रं हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः। नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिका चञ्जच्छिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन्
अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः। शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनां नाकादिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनिकाशवाग्वैभवम्। श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम्। त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो। वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैः शिरं प्रार्थितां। शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु। बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्मसक्तावधूः विरहिणीव सदा स्मरन्ति। सद्भावना स्मरणदर्शनकीर्तनादिसम्मोहितेव शिवमन्त्रजपेन विन्दे। त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं। प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्छलं जीवितं। तस्मान्मां करुणाकरः करुणया त्वं रक्ष रक्षाधुना। सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दं। पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनूमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। முமுக்ஷு வியவஹார பிரகரணம் அப்படிங்கிற இரண்டாவது அத்தியாயத்தை சர்க்கத்தை நாம் இதில் பார்த்தோம். வேதாந்தம் அப்படின்னா ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னு பொருள். அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைய யாரு அதிகாரி, யாரு முமுக்ஷுவோ அவன் அதிகாரி. முமுக்ஷுனா மோட்சத்தை அடைய விழைவு விருப்பம் உள்ளவன் அப்படின்னு பொருள். அந்த விழைவானது எப்படி வருது? வைராக்கியத்திலிருந்து விவேகத்திலிருந்து வருது. எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் விவேகம்தான். விவேகம் என்ன காட்டி கொடுக்கறதுன்னா,
எங்கெங்க எந்தெந்த விஷயத்துல துன்பம் துக்கம் இருக்குன்னு காட்டி கொடுக்கறது. உலகத்துல துக்கம் இருக்குன்னு காட்டி கொடுக்கறது விவேகம். சர்வம் துக்கம் விவேகினாம் அப்படின்னார் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல. விவேகம் வந்துட்டானா எங்க பார்த்தாலும் துன்பம் தெரியுமா. இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணணுமான தோஷம் பார்க்குறவாளுக்கு தான் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதுபோல் இந்த உலகத்தோட ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணுற போது எங்கெங்கே தோஷம் இருக்குன்னே தெரிஞ்சுட்டு தோஷைக்க திருக்காக இருக்கணும். அந்த தோஷம் தெரிய தெரிய தோஷ திருஷ்டியா முகுர்முகு அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி தோஷ திருஷ்டி, இதுலலாம் தோஷம் இருக்கு. தீ சுடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா எப்படி தொடாமல் இருக்கோமோ அந்த போல உலகத்தில் இந்த துன்பம் இருக்கு துக்கம் இருக்கு தெரிய தெரிய மனம் தானாவே ஹிருதயத்தில் அடங்கும், சாந்தமாகும். விவேகம்ங்கிறது ஒன்று பூர்த்தியானாலே மீதியெல்லாம் வந்துடும். சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக விவேகம் வைராக்கியம் சமம் தமம் உபரதி ஸ்ரத்தா சமாதானம் இப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றாளே தவிர விவேகம்ங்கிற ஒன்னே எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம். அந்த விவேகத்துக்கு தான் மனுஷன்னு பேரு. மனுஷ சரீரத்துக்கு இருக்கிற பேரு இல்லை அது. மனுஷ சரீரம் கிடைச்சதுனால ஒன்றும் ஒருத்த மனுஷனா சொல்ல முடியாது. விவேகம் இருக்கணும். அந்த விவேகம் தான் நம்ம அருள்ங்கிறோமே, ஈஸ்வரனோட அருள் குரு அருள் அப்படின்னா என்ன, இந்த விவேகம் வருது. ஜென்ரலா நமக்கு விவேகத்துக்கு தான் பவர் இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சுட்டே தப்பு பண்ணுவோம் இல்லையா? பகவான் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேட்கிறான் கீதையில, லோக விஷயத்துல துன்பம் துக்கம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், அப்புறம் ஏன் நான் தப்பு பண்றேன்? பாபம் பண்ணினா துன்பம் வரும் தெரியும், அப்புறம் ஏன் நான் பாபம் பண்றேன்? அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. Something is forcing me to do which is not right. Sin. ஏதோ ஒரு சாத்தான் இருக்கான்னு விட்டானா அப்ப அந்த சாத்தானை தேடின்னு இருக்கணும் நம்ம. இப்போ அப்படி பகவான் சொல்லாம என்ன சொன்னார், ஏஷா இது இங்கேயே இருக்கு. இதுக்கு இருக்கிற ட்ரபிள் எங்கேருந்து வந்தது, ஏன் வந்தது, இந்த ப்ராப்ளம் என்னத்துலேருந்து வந்தது, உனக்குள்ள இருக்குப்பா. காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவ மகாசனோ மகா பாப்மா வித்யேன மிக வைரினம். ரெண்டு சாப்பாட்டுறாம மாதிரி இருக்க உள்ள. யாரு ரெண்டு பேர்னா, ஒன்று காமம்னு பேரு, இன்னொன்று குரோதம் பேரு. அதாவது வாஸ்தவத்தில் சொன்னா அட்டாச்மெண்ட் அவர்ஷன், அப்படிதான் அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும். இது ரெண்டும் மகாசனஹா. மகாசனஹானா எவ்வளவு போட்டாலும் போரும் சொல்லாது. ஏதோ இத்தனை சாப்பிட்டு கொடுத்து போரும். அக்னியில நெய்யை ஊத்தி ஊத்தி நெய்யை அணைக்க முடியுமா? அக்னிக்கு வேற நிறைய நெய் கொடுத்துடுவோம். நக்ஜாத்து காம காமானாம் உபபோகேன சாம்யதி. இந்த ஸ்லோகம் நான் இங்கேருந்து எடுக்கிறோம் பாருங்கோ. இது சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவா சாதனை பண்றவாளுக்கு இதை எடுத்துட்டா ஒவ்வொன்றும் ரத்னமா இருக்கும். மனு சொல்றார் மனுஸ்மிருதியில, நஜாது காம காமானாம் உபபோகேன சாம்யதி. காமம் ஆசை அதை அனுபவிச்சு தீர்த்துக்கலாம்ங்கிறத விட பெரிய ஒரு ஃபூலிஷ் ஸ்டேட்மெண்டே கிடையாது. இந்த இன்னைக்கு சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜி எல்லாம் அதுதான் சொல்றான். எல்லாத்தையும் நீ போய் அனுபவிச்சுக்கோ, வியாதி நாங்க மருந்து கொடுக்குறோம். ஹவிஷா கிருஷ்ணவர்த்மைவ பூய ஏவாபிவர்ததே. நெய்ய விட விட அக்னி அப்படி கொழுந்து விட்டு எரியற மாதிரி இது இன்னமும் இன்னமும் ஆசை அதிகமாயிண்டே இருக்கும். பைத்தியம்தான் பிடிச்சு போயிடும். அது ஒரு பழக்கமா போய் அதுலேருந்து வெளியில வர முடியாம அதுல மாட்டின்னுடுமா. அதனால இதெல்லாம் அனுபவிச்சு தீர்த்துள்ளாங்கிற ஃபூலிஷ்னஸ், இது ஒரு தோஷம். அப்புறம் வெறுப்பு, இது வேண்டாம் அது வேண்டாம். லைஃப்ல நம்ம என்ன விரும்புகிறோமோ அது நமக்கு கிடைக்கணும்.
எது நமக்கு வரப்படாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அது லைஃப்ல வரவே படாது. இதுதான் நம்மளோட நிர்பந்தம். இது நேச்சர். இதுக்கு தான் அனிமலிஸ்டிக் நேச்சர்னு பேர். அனிமலிஸ்டிக்னா தப்பா சொல்லலை. சங்கராச்சாரியர் சொன்னார், இதுக்கு பேசிக் லைஃபோட லா என்னன்னா, கொஞ்சம் புல்லை எடுத்து ஒரு மாடு கிட்ட நீட்டினா மாடு பக்கத்துக்கு வரும், ஒரு குச்சி எடுத்தா மாடு ஓடும், இவ்வளவுதான். இதுக்குள்ள ஹோல் வேர்ல்ட்லி லைஃப் பூராவும் இந்த ஒரு லாக்குள்ள அடங்கிடுது. ஹரித திருண பூர்ண பாணிமுபலபியதது உபமுகி அபிமுகி பவந்தி தண்டோத்யதகரமாலக்ஷ்ய ததா பலாயித்தும் ஆரம்பந்தி. கையில குச்சி எடுத்தானா ஓடிடும். இது போலதான் நம்மளும் எங்கேயாவது சுகம் கண்டுதானா அந்த பக்கம் இல்லையா, அப்படி இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிற போதே இப்படி நீங்கி உட்காந்துட்டோம்னா கொஞ்சம் இங்க பக்கம் சுகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். இதுல எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது. அனுகூலம் கிடைக்கணும், பிரதிகூலம் விட்டு போகணும். ஆனா நேச்சரோட லா எப்படி இருக்குன்னா, இந்த பிரதிகூலம் இருக்கோ இல்லையோ, நமக்கு எது பிடிக்காதோ அதுக்கு நம்மளை ரொம்ப பிடிக்கும். நமக்கு எது பிடிக்குமோ அதுக்கு நம்மளை பிடிக்கவே பிடிக்காது. அது நம்மளை விட்டு ஓடிண்டே இருக்கு, இவன் தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்கான்ப்பா அப்படின்னு ஓடிண்டே இருக்கும். நமக்கு எதை பிடிக்காதோ that is in love with us. அதனால அது நம்ம பின்னால சுத்தின்னு இருக்கும். இது ரெண்டு தான் உனக்கு ப்ராப்ளம்பா. ராகத்வேஷ வியுக்தைஸ்து விஷயானிந்திரியைஷரன் ஆத்மவஷ்யேர் விதேயாத்மா பிரசாதமதிகச்சதி. பகவான் கீதையில சொன்னார், இந்த வெறுப்பு விருப்புங்கிற அந்த ரெண்டு தோஷத்தை எடுத்துட்டு உன்னோட வாழ்க்கையில தர்மத்தோட வரம்புக்குள்ள உனக்கு என்னென்ன கிடைக்கிறதோ அதை அனுபவிச்சுட்டு தீர்த்துடும். இது வரணும், இது வரப்படாது, சுகமா இருக்கட்டும் துன்பமா இருக்கட்டும் கம்ப்ளைண்டே பண்ணாத. எல்லாத்தையும் வாதாபை ஜீர்ணோபவா உள்ள போய் ஸ்ரிதம் பண்ணணும். இப்படி பண்ணு. இதுக்கு மூல காரணம் என்ன? விவேகம்தான். விவேகத்தினாலதான் ஒரு மனுஷனுக்கு இங்கே துன்பம் இருக்கு, ராகத்வேஷங்கள் இருக்குன்னு தெரியறது, இந்த கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு தெரியுதுல, நிவர்த்தி ஆகணும். வைராக்கியம்ங்கிறது என்னன்னா, எது எது நமக்கு தேவையில்லையோ அதுகிட்ட மனசு போகாம இருக்கிறது வைராக்கியம். மனசை விடாம இருக்கிறது சாதனை, மனசு போகாம இருக்கிறது வைராக்கியம். மனசு தானாவே விட்ரா பண்ணிட்டு உள்ள உட்கார்றது பாருங்க, அதுக்கு உபரத்தின்னு பேரு. எல்லாமே ஒரே இதோட இன்டென்சிட்டி தான். மனம் தானாவே நமக்கு எது எது கெடுதல் பண்ணுமோ அந்த வழிக்கே போகாம ஸ்வயமாவே அது ஈஸியாலாம் தானாவே உட்காந்துக்கட்டுமே அப்படின்னா உட்காராது இல்லையா. நம்ம லோகத்துல ஏதாவது விஷயம் அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ, ஒரு சைக்கிள் விடுறதுன்னா எத்தனை வாட்டி விழுந்து விழுந்து படிக்கிறோம் இல்லையா, அபியாசம் பண்ணி தானே படிக்கிறோம். அதே போல அபியாசத்தினால சம்ஸ்காரத்தோட பலம், அப்பதான் ஜாய் வரும். ஜாயே ஆக்சுவலா ரொம்ப ஆச்சரியமா ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, நமக்கு ஆத்மா சித்தமா தான் இருக்கு, பின்னே ஆனந்தம் கிடைக்கலன்னா, ஆனந்தம் கிடைக்கிறதுக்கு நீ எஃபர்ட் போடல. நீ எவ்வளவு இன்டென்ஸா எஃபர்ட் போடுறியோ அந்த எஃபர்ட்டுக்கு பேர் தான் ஆனந்தம். வித்ட்ராயிங் எஃபர்ட், பிரத்யேகாத்மாவுக்கு திரும்புற எஃபர்ட் இருக்கே, அந்த எஃபர்ட்ல தான் ஆனந்தமே இருக்கு, அந்த நிவர்த்தியில தான் ஆனந்தமே இருக்கு. போக போகிறத பிடிச்சு இழுத்து தன்னில இருக்கிறதுக்கு அந்த 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 ஒரு எனர்ஜி உள்ள கொடுத்து, அதுக்கு தான் குண்டலினின்னு பேரு. அந்த சக்தி கிளம்பி கொடுத்துன்னு அர்த்தம். இவன் தன் பக்கத்துக்கு இழுக்கிறான், மனசை வெளி விஷயங்கள்ல போகாம இழுக்கிறான், ஹிருதயத்துல இருத்துறான், பகவத் தியானம் பண்ண வைக்கிறான், ஞான விசாரம் பண்ண வைக்கிறான். அது பாட்டுக்கு நம்ம சொன்னா கேட்காம பழைய பழக்கம் இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம தான் அதை கெடுத்திருக்கோம். அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுப்பா. அதோ பாரு, சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுலேருந்து கிளு 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 ஏதோ காட்டி அப்போலேருந்து பெரத்தி ஆறலாமா ஹிப்னோடைஸ் பண்ணி, அப்புறமே நம்ம இது வேணும் அது வேணும், அங்க இருக்கு இது இருக்கு இங்க இருக்கு. உள்ள இருக்கிற வஸ்துவை யாரும் பார்க்கல. அம்மா அப்பா பந்துக்கள் யாரும் நமக்கு ஹித்தம் பண்ணலை. மதாலசான்னு ஒரு அம்மா இருந்தா, ஒரு ராணி, அவளை பற்றி விவேகானந்தர் எல்லாருமே அந்த கதை சொல்லுவாள். அவள் பெரிய ஞானியா இருந்தாலும் அவள் பிறக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் ஞானியா பண்ணிவிட்டாளாம். எப்படின்னா, துளியில போட்டு ஆட்டுற போதே தத்துவமசி மகா வாக்கிய உபதேசம் பண்ணும். தூளியில போட்டு குழந்தைய ஆட்டுற போதே நம்ம என்னெல்லாமோ பாடுவோமே, ஆறாரோ இல்லையா,
அதுவே மகா வாக்கிய உபதேசம் தான். யாராரோ, நீ யாரோ, நான் யாரோ, எல்லாமே அதுவே ஞானோபதேசம்தான். அந்த தூளியில போட்டு ஆட்டுற போதே சுத்தோசி புத்தோசி நிரஞ்சனோசி பிரபஞ்ச மாயா பரிவர்ஜிதோசி. குழந்தை, நீ சுத்தன், நீ புத்தன், நீ நிரஞ்சனன், உனக்கு எந்த அழுக்கும் கிடையாது, நீ பூர்ண வஸ்து, நீ ஆத்மா, நீ எல்லையில்லாத பொருள், நீ சைதன்ய பொருள். இப்படியே சொல்லி அந்த அம்மா இருக்கிற குழந்தையெல்லாம் ஞானியா பண்ணிவிட்டான். எதுக்குப்பா அழற, நீ அழப்பிறக்கல, கிம் நாமரோ திஷி, உனக்கு எந்த தோஷமும் கிடையாது, நீ ஆத்மா. இப்படியே அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த அம்மாவே குரு. எல்லாருக்குமே அம்மா தான் முதல் குரு. மாத்ருமான் பிதருமான் ஆச்சாரியவான். முதல்ல அம்மா குருவா இருந்தாத்தான் ஆச்சாரியன்ட்ட உபதேசம் பலிக்குமா. அதனால மாத்ருமான் பிதருமான் ஆச்சாரியவான். அப்ப அப்படி அந்த விவேகம், வைராக்கியம், சமாதி, ஷட்க சம்பத்தி, லாஸ்ட்ல தான் முமுட்சுத்துவம் சொல்றாங்க. முமுட்சுத்துவம் லாஸ்ட்ல, முமுட்சுத்துவம் இதோட எல்லாம் ஃப்ரூட் தான். முமுட்சுத்துவம்னா சும்மா ஏதோ மோட்சம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை இல்லை. அவனுக்கு தியரட்டிக்கலா தெரியறது இந்த உடம்பு மனம் எல்லாம் நான் இல்லை. அப்படி இருக்கிற நிலையில தான் ஆத்மாங்கிற அனுபவத்தை அடையறதுக்கு இருக்கிற இன்டெலிஜென்டா வரக்கூடிய ஒரு விழைவு வைராக்கியம் தான் முமுட்சுத்துவம். அகங்காராதி தேகாந்தான் பந்தான் அஜ்ஞான கல்பிதான் ஸ்வஸ்வரூப அவபோதேன மோக்துமிச்சா முமுக்ஷுதா. அகங்காரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு உடம்பு வரை இருக்கிறதெல்லாம் அஜ்ஞானத்தினால இருக்கு. இதெல்லாம் நான் இல்லை, ஆத்மா இல்லைன்னு தெரியறது. ஆனா இதோட பந்தங்கள், கஷ்டங்கள் இருக்கு, துக்கங்கள் இருக்கு. இதுல இருந்து முடிவு இதுக்கு, இந்த துக்கத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டி இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற போதே ஆத்மானுபவத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது காதுல விழுந்திருக்கு. அதை அடையறதுக்கு இவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வில் பவர். நம்ம வில் பவர்ங்கிறோமே உலகத்துல இல்லையா, பௌருஷம். சின்ன சின்ன சாத்தியங்கள் விஷயங்களை சாதிக்கிறதுக்கு வில் பவர் வருது இல்லையா. அந்த வில் பவர் மாதிரி இவனுக்குள்ள யோக ஸ்திதியில இருக்கிறதுக்கு ஒரு வில் பவர் எழும்பும். வில் பவர்லாம் நம்ம சொல்றோமே, இதெல்லாம் நம்மளோடதே இல்லை. வில் பவர் நம்மளோடதுன்னு நினைச்சுக்கிறோமே தவிர, இச்சாசக்தி, ஞான சக்தி, கிரியாசக்தி ஸ்வரூபிணி. அந்த இச்சாசக்திங்கிறது உள்ள இருக்கிற அந்தர்யாமியோட பவர். அது அந்த வில் எதுகிட்ட யோக்கடாகிறதுங்கிறது தான் முக்கியம். அந்த வில் மனோநியமனத்துக்கு, இந்திரிய நியமனத்துக்கு, ஆத்ம தியானத்துக்கு திரும்புற போது அந்த வில் இருக்கு பாருங்க, அந்த வில்லுக்கு தான் கிருபைன்னு பேரு. அந்த வில் அது வில்னு நம்ம சொல்றோம், பட் இட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த கிரேஸ். இட் அப்பியர்ஸ் இன் யூ ஆஸ் யுவர் வில். எப்படி வேணா சொல்லலாம். அந்த திருதி, பகவான் கீதையில அதுக்கு திருதின்னு பேர் சொல்றார். திருத்யா யயா தாரயத்தே மனః பிராணேந்திரிய கிரியாக யோகேன அவ்யபிசாரிண்யா திருதி சா பார்த்த சாத்விகி. அந்த வில்னால இந்திரியங்கள் மனசெல்லாம் நியமனம் பண்ணி ஆத்ம தியானத்துல இருத்துறாம, ஆத்ம தியானத்தை பழகிறான். டைமை கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம பகவத் தியானம் பண்றான். அதுதான் ஈஸ்வர அனுகிரகம்ங்கிறது. பகவான் அனுகிரகம் பண்றத ரெண்டு விஷயத்தை கொடுப்பார். ஒன்று சத்சங்கத்தை கொடுப்பார் வெளியில, ரெண்டு உள்ள புரிய வைப்பார். பாகவதத்துல நிறைய இடத்துல வரும். முச்சுகுந்த ஸ்துதி, முச்சுகுந்த ஸ்துதியில சொல்றார், நீ எப்போ அனுகிரகம் பண்றியோ பக்தால, அப்ப நீ அவளுக்கு சத்சங்கத்தை கொடுக்குற, அவளோட ஹிருதயத்திலையும் புரிய வைக்கிறேன். அவளுடைய ஹிருதயத்திலையும் அந்த சத்சங்கத்துல சிரவணம் பண்ற விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்துறேன், புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னு. அதனால இந்த இச்சாசக்தி, அப்போ முமுக்ஷுத்வம், அந்த முமுக்ஷுவோட விவகாரம் அப்படின்னா, உலகத்தில் லௌகிகாளுக்கெல்லாம் விவகாரத்துக்கு ஒரு தர்மம் இருக்கு. அதுபோல முமுக்ஷுக்கு விவகாரத்துக்கு ஒரு தர்மம். அதைத்தான் நாம கடந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். முமுக்ஷு எப்படி விவகாரம் பண்ணணும், அந்த முமுக்ஷுக்கு இருக்கிற நியமமே வேற. லோக சாமான்யமா இருக்கிறவனுக்கு இருக்கிற நியமம் வேற, முமுக்ஷுக்கு இருக்கிற நியமம் வேற. முமுக்ஷுத்துவம் எப்போ வந்துடுத்தோ
அப்போ பகவான் கீதையில சொன்னார், வேதத்துக்கு கூட அவனை கட்டுப்படுத்தி வைக்க முடியாது. ஜிக்ஞாசுரப யோகஸ்ய சப்த பிரம்மாதி வர்த்ததே. அவனுக்கு அந்த ஜிக்ஞாசை வந்தா கூட அதுக்கப்புறம் நீ இந்த கர்மா பண்ணு, அதை பண்ணு, இப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணு, ஒன்றும் கட்டிப்படுத்தி வைக்க முடியாது. எப்ப தலையில நெருப்பு பத்திண்டாச்சுனாக்கா, இப்போ இல்லைப்பா பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தலையில நெருப்பு அணைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? நாளைக்கு நல்ல நாளா இருக்கு, அதனால நாளைக்கு காத்தால போய் பைப்பில் போய் நிற்கலாம், இன்னைக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? தலையில நெருப்பு பத்தின்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி லோகத்துல இருக்கிற அஜானத்தினால இருக்கிற இஃபெக்டை எவன் பார்த்துட்டாலும் அவன்கிட்ட ஞானத்தை அடையறதுக்கு கொஞ்சம் கால விளம்பம் பொறுத்து பண்ணலாம், கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு பண்ணலாம், இப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. சொன்னா அவன் காதலையும் விழாது. பரமார்த்த நிச்சயத்துக்கு இருக்கிற ஒரு திருதி அவனுக்குள்ள வருது. அப்படி ஒரு பக்குவமானவன் சத்சங்கத்தில் அவளுக்கு சட்டுன்னு இந்த லாபம் உண்டாயிடும். சத்சங்கம் என்ன பண்ணும்னா, முமுட்சுத்துவம் இல்லாதவனுக்கு முமுட்சுத்துவத்தை உண்டு பண்ணும். லௌகிகனுக்கு பேசிக்கான சித்தவருத்தி கொடுக்கும், சித்த சுத்தியை கொடுக்கும். முமுட்சுத்துவம் இல்லாதவனுக்கு முமுட்சுத்துவத்தை உண்டு பண்ணும். முமுட்சுவா இருக்கிறவனுக்கு ஒரு சமயம் பார்த்தவிடமெங்கும் பரவெளியாய் தோன்ற ஓர் வார்த்தை சொல்ல வந்த மனுவே பராபரமே அப்படின்னு ஒரு க்ஷண நேரத்துல அந்த காதுல அந்த மகா வாக்கியம் விழுந்துதான பளிச்சுன்னு அந்த ஸ்வரூப பானம், ஸ்வரூப பிரகாசத்தை ஏற்படுத்தும். எப்படியோ பியூரிஃபை பண்ணும் சத்சங்கம். சத்சங்கத்தினால நமக்கு கிடைக்கிற லாபம் என்னன்னா பியூரிஃபிகேஷன் தான். சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணும், நிர்மலம் பண்ணும். அந்த நைர்மல்யம் தான். இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு அனக்டோட் தொடங்கி நிறுத்தினோ பாதியில இல்லையே, பூர்த்தி பண்ண. அப்போ சத்சங்கம் சுத்தம் பண்ணும். ஒரு கதை சொல்லுவா. இதுக்கு ஒரு பெரிய பண்டிதர், அந்த பண்டிதர் வீட்டுக்கு ஒரு அம்மா வேலைக்காரி வருவா. அந்த வேலைக்காரி தினமும் காத்தால பெருக்கி தொடச்சி கிளீன் பண்ணி இவருக்கு எல்லா சேவை, தண்ணி எல்லாம் போட்டு இறைச்சி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவேன். அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவர் ரொம்ப லேட்டா வந்தா. இந்த பண்டிதர் கேட்டார், என்னம்மா இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. இல்லை சாமி, வழியில யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்து கிருஷ்ண கதையெல்லாம் ஏதோ பாகவதமா ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தார், கேட்டுட்டு இருந்தேன், கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு. அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு. ஏம்மா, ரொம்ப பெரிய புத்திசாலிகளா இருக்கிறவாளுக்கு தான் அதெல்லாம் புரியும், நீ எல்லாம் அங்க போய் என்ன பிரயோஜனம்? இதெல்லாம் கேட்டுட்டு, இதெல்லாம் கேட்டெல்லாம் உன் சமயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாது, இங்க எனக்கு சேவை பண்றதே பெரிய தர்மம், அதனால நாளைக்கு கரெக்டா டைமுக்கு வந்துடும். சரிங்க சாமி, தெரியாம பண்ணிவிட்டேன். அடுத்த நாளைக்கு இந்த அம்மா லேட்டா வந்தா. அப்ப அடுத்த நாளைக்கு இவர் கேட்ட, இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன்? இன்னைக்கு அதே தான் ஆச்சு சாமி, அந்த வழியா நான் காதலியே கேட்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டேன், ஆனா ரொம்ப ஆசையா இருந்தது சுவாமி, கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாமி, அதனால போய் திருப்பியும் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னா ஏதோ பகவானை பத்தி கடவுளை பத்தி சொல்றாளா ஏதோ கேட்டுட்டே இருந்துட்டேன், மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருந்தது, இருந்துட்டேன். உங்ககிட்ட தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவர் சொன்னது ஏதாவது சொல்லு பார்க்கலாம். அதெல்லாம் நமக்கு சொல்ல வராது சாமி, அதெல்லாம் நமக்கு எங்க, நம்ம மூளையில ஒன்றும் வராது, நம்மளால ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, ஒன்றும் சொல்ல தெரியாது, வாயில வராது. பின்ன நீ போய் என்ன பிரயோஜனம்? அவர் சொன்ன ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லு பார்க்கலாம். அதெல்லாம் நமக்கு ஏதோ சாமி சமஸ்கிருதம் சொல்றாங்க. இன்னைக்கு நீ பண்ணினது 2வது நாள் தப்பு, நாளைக்கு நிச்சயமா சமயத்துக்கு வந்துவிடுங்க. நிச்சயமா வந்துவிடுறேன் சாமி, நீங்க சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுது, நம்ம மூளைக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது, நீங்க சொல்ற போதுதான் புரியுறது, நான் தப்பு பண்ணி விட்டேன், நாளைக்கு வந்து விடுறேன். அடுத்த நாளைக்கு அதே போல லேட்டா வந்துட்டான். ஏமா லைட்? இல்லை சாமி, ராத்திரியெல்லாம் தூக்கமே வரல, அவர் சொல்ற கதையே வந்துட்டு இருக்கு முன்னாடி, அது ஏதோ அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அவன் ஏதோ சொல்றாரா, எதுவே உள்ள புரியாட்டா கூட இப்படி ஒலிச்சுட்டே இருக்கு, திருப்பியும் போய் உட்கார்ந்து இருந்துட்டேன், பரவாயில்ல போனா போட்டு நீங்க திட்டினா கூட வாங்கிக்கலாமேன்னு கொஞ்சம் லேட்டா, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்துட்டேன், தப்பு மன்னிச்சுங்க. அப்ப அவர் என்ன பண்ணார், இங்க வா அப்படின்னு கூட்டின்னு போய் அவ கையில தலையில ஒரு வட்டி இருக்கு, சாணி எடுத்துன்னு வர வட்டி, பாஸ்கெட்,
அது ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குமோ இல்லையோ, சாணி எடுத்துன்னு வருவாளே, அதை எடுத்துன்னு அதை கையிலேருந்து வாங்கி கிட்டக்க குளம் இருக்குது, அந்த குளத்தில் போய் இப்படி தண்ணி எடு அதில். அந்த அம்மா அந்த உள்ளே போட்டு தண்ணி எடுத்தான். கொஞ்சம் கூட தண்ணி அதில் நிற்கலை, எல்லாம் வெளியில் போயிடுது. பார்த்தியா, இதுதான் உன் கதை, திருப்பி எடு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. திருப்பி எடுத்தால் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட அந்த பாஸ்கெட்டில் நிற்கலை, ஓட்ட வழியாக எல்லாம் கீழே போயிடுது. ஏம்மா நான் சொன்னாலே கேட்க மாட்டேங்கிறேன், கொஞ்சம் கூட எடு தண்ணி என்ன. திருப்பியும் பாஸ்கெட்டை உள்ளே போய் தண்ணி எடுத்தால் தண்ணி பார்த்தியா, எத்தனை தடவை 10 தடவை பாஸ்கெட்டை உள்ளே போட்டு எடுத்தும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வட்டியில் நிற்கலை. புரியுறதா? இந்த மாதிரி நீ எத்தனை தடவை போனாலும் உனக்குள்ள கொஞ்சம் கூட எதுவும் நிற்காது. புரியுறதா? சரி சாமி, வட்டி சுத்தமாயிடுத்து இல்லை, வட்டியில் தண்ணி நின்றதோ இல்லையோ, வட்டி கிளீன் ஆயிடுத்து, வட்டி சுத்தமாயிடுத்துல. இதுதான் பிரயோஜனம். நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிறையோ, எதை எடுத்துக்கிறையோ இல்லை, கிளீன் ஆயிடுத்து வட்டி. யர்ஹ்யப்ஜனாபசரணே ஷனயோரு பக்தியாம் சேதோ மலானி விதமேத் குணகர்மஜானி தஸ்மின் விசுத்த உபலப்யத ஆத்மதத்வம் சாக்ஷாத் யதாமலதிருஷோ சவித்ரு பிரகாஷம். அந்த பக்தினால சித்தம் நிர்மலமாக சுத்தமாக, மேகம் விலகிற போது சூரியன் பிரகாசிக்கிற மாதிரி, தெளிவான கண்ணுனால சூரியனை பார்க்கிற போல சுத்தமான சித்தத்தினால ஆத்மா நித்திய பிரகாசமா இருக்கிற தன்னோட ஸ்வஸ்வரூபம் தெளிவா தெரியும். சூரியனை போல ஹிருதயத்துக்குள்ள தெரியும். சூரியனை கண்ணால எப்படி பார்க்கிறோமோ அதை விட இன்டிமேட்டா அபரோக்ஷமா இருக்கிற வஸ்து, தானே தானாக நம்ம ஸ்வரூபமா பிரகாசிக்கிற வஸ்து தெரியும். அதுக்கு என்ன தடை இருக்கு, பிரதிபந்தம் இருக்கு? உள்ள இருக்கிற களங்கம், அஜ்ஞானம், சந்தேகம், விபரீத ஞானம். இந்த 3 தான். தன்னை தெரியலைங்கிற அஜ்ஞானம், இதோ தெரிஞ்சாலும் இதுவோ அதுவான சந்தேகம், விபரீதமா என்னென்னமோ புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது, விபரீத ஞானம். இந்த 3 தோஷங்கள்னால அந்த ஞானத்தை சுவானுபவத்தில் ஏத்துக்க முடியல. அது சுவானுபவத்தில் ஏத்துக்கிற பக்குவதே ஒரு ஜீவனுக்கு முமுக்ஷுக்கு வந்துடுத்தானால் ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். நான் சாதாரணமாக யோக வாசிஷ்டம், லகு யோக வாசிஷ்ட கிரந்தத்தை எடுத்துக்கிறேன். இப்போ மூல யோக வாசிஷ்டத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தை முதல்ல படிச்சுடுறேன். ஸ்லோகம் புரிஞ்சாலும் புரியாட்டாலும் அது இருக்கணும். வாக்பாபிஹி பிரம்மவித் பிரம்மபாதி ஸ்வப்னைவாத்மனி வாக்பாபிர் பிரம்மவித் பிரம்மபாதி ஸ்வப்ன இவாத்மனி எதிதம் தத் ஸ்வசப்தோத்தைஹி யோ யத்வேத்தி சவேத்தி தத். வாக்பாபிஹி ஒரு பெக்யூலர் லாங்குவேஜ் இதில் வாசிஷ்டத்தில். வாக்பாபிஹி பிரம்மவித் பிரம்மபாதி ஸ்வப்ன இவ ஆத்மனி. வாக்பாபிஹி அப்படின்னாக்கா வாக்பிஹி மகாவாக்கியி. வாக் அப்படின்னா இந்த வாக்குங்கிறதுக்கே அர்த்தம் இங்கே என்னன்னா குரு உபதேசம்னு அர்த்தம். அந்த வேதாந்த வாக்கியம் குரு சொல்ல அது அந்த வாக்காகிற பிரகாசத்தினால பிரம்மபாதி, வாக்கு இறந்து நிறைந்து நின்றதோர் வாக்கிய பொருள் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான தமிழ் அது. அந்த குரு உபதேசம் என்ற வாக்கு இருக்கே, வாக்கு உள்ள போய் மறைஞ்சு விடுறது. வாக்குனால வாட் இஸ் இம்ப்ளைடு பை தோஸ் வேர்ட்ஸ், தட் இம்போர்ட் அது இருக்கே, அது ஹிருதயத்தில் மிஞ்சி பரிசேஷிக்கிறது, அவசேஷிக்கிறது. மிஞ்சக்கூடிய பொருளை பிரகாசப்படுத்தி வாக்கும் மறைஞ்சு விடுறது. வாக்கு இறந்து நிறைந்து நின்றதோர் வாக்கிய பொருள். வாக்பாபிஹி பிரம்மவித் பிரம்மபாதி ஸ்வப்ன இவாத்மனி எதிதம் தத் ஸ்வசப்தோத்தைஹி யோ யத்வேத்தி சவேத்தி தத். அந்த மகா வாக்கிய சப்தத்தினால
யார் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் அந்த பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறான். வாக்குங்கிற வெளிச்சத்தினாலேயே அபரோக்ஷ சாட்சா்காரம் வந்துடுறது. வேற எந்த சாஸ்திரமும் இது சொல்லாது. எல்லா சாஸ்திரங்களும் நீங்க தெரிஞ்சின்ற அப்புறம் ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லும். நீ தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறம் என்ன, மீதி கர்மசாஸ்திரங்கள்லாம் அப்படித்தான். நீ தெரிஞ்சுட்டா போறாதுப்பா, யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங். தர்மத்தில் அப்படித்தான், உபாசனையில் அப்படித்தான், தெரிஞ்சுட்டா போறாது, பண்ணணும். ஆனா ஆத்ம ஞான விஷயத்துல முதல் பிரதிஜையே என்னன்னா தெரிஞ்சுட்டாலே வந்துடும். இப்ப பக்தின்னு நம்ம ஒரு வியாஜமா சொல்றதும் ஞானத்தை தான். என்ன, இப்ப பாகவதத்துல முதல்ல சொல்றது சுஸ்ரூஷுபிகி தக்ஷணாத். யாரு கேட்கிறானோ அந்த கேட்கிறவன் இருக்கானே அவனுக்கு அந்த க்ஷணத்திலேயே பகவான் ஹிருதயத்துல பிரகாசமாகிறார். ஹிருதயத்துல பிரகாசமாகிறார்னா பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கார். குரு சொல்றார் ஏதோ இருக்குப்பான்னா தெரிஞ்சுன்னு விடுறான். அவ்வளவுதான். பரீட்சித்துக்கு இவ்வளவு நாள் கதை சொல்லி முடிவில் சுகர் என்ன சொல்றார்? ஹே துவம் து ராஜன் மரிஷ்யேதி பசுபுத்தி விமாம் ஜஹி. ஹே ராஜன், உனக்கு மரணம் இருக்குங்கிற அந்த அஜ்ஞானத்தை விடுப்பா. ந ஜாதகத்வம், நீ பிறக்கவே இல்லை. இந்த சரீரம்தான் பிறந்தது, சரீரம்தான் வளர்ந்தது, சரீரத்துக்கு தான் மரணம் உண்டு. ஸ்வரூபத்துக்கு எங்கிருந்து ஜனனம், ஸ்வரூபத்துக்கு எங்கிருந்து மரணம்? நீ பூர்ண வஸ்து. உனக்கு ஜனனம் மரணம்ங்கிற தோஷம் எதுவும் உனக்கு கிடையாது. அஹம் பிரம்ம பரம் தாம பிரம்மாஹம் பரமம் பதம் ஏவம் சமீக்ஷன் ஆத்மானம் ஆத்மனி ஆதாய நிஷ்கலே தசந்தம் தக்ஷகம் பாதே லேலிஹானம் விஷானனைஹி ந திரக்ஷசி சரீரம் ச விஸ்வம் ச பிருத்தகாத்மனா. சுகர் என்ன சொல்றாருன்னா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பாம்பு கடிக்க வரும் ஒன்று, அதானே சாபம் இல்லையா? 7வது நாளைக்கு தக்ஷகன் ஒன்று பொசுக்கி விட போறது. ஆனால் நீ பிரம்மஸ்வரூபமாவே இருந்துட்டாயானால் கடிக்க வர தக்ஷகனோ, அவனால கடிக்கப்படுற இந்த சரீரமோ இந்த விஸ்வமோ ஆத்மாவில் இருந்து அந்நியமா உனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆத்மாவாவே இருந்தால் எதுவும் உன்னை பாதிக்காது. ஆத்மாவாவே இருந்தால் எந்த வஸ்து உன்னை பாதிக்காது. சரீரமா இருந்தால் பாதிக்காம இருக்கவும் இருக்காது. சரீரத்துக்கு நிச்சயமா சுகம் துக்கம் முதலான எல்லாம் உண்டு, கஷ்டங்கள்லாம் உண்டு. சரீரத்தோட தளத்துல யாராலையும் ஃப்ரீ ஆயிட முடியாது. சும்மா நம்ம ஃப்ரீ ஆனோன்னு நினைச்சுக்கலாமே தவிர, ஹெல்த்தியா இருக்கிற வர யூ கேன் பி ப்ரவுட் அபவுட் இட். ஹெல்த் எப்போ நம்மளை ஏமாற்றி விடுத்தோம் அப்போ தெரியும். வித் ஆல் அவர் சிஸ்டமேட்டிக் லைஃப் இட் கேன் டிசீவ் யூ. ஒருத்தர் இருந்தார், ரொம்ப அழகாக டிசிப்ளின்ட் லைஃப், நல்ல யோகாபியாசம் எல்லாம் பண்ணி கரெக்டாக எழுந்து ஃபுட்டெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்டுண்டு நல்லா இருந்தார், ஹெல்த்தியாக இருந்தார். அப்போ அவர் சொல்லுவார், இந்த ஹெல்த்தியாக நமக்கு பாடியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுங்கிறது சொல்கிறது தப்பு. பாடியை நம்ம நினச்சா ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். நான் பண்ணின்னு இருக்கேன் பாருங்க. அதுக்கு இட் நீட்ஸ் ட்ரெமெண்டஸ் எஃபர்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அலர்ட்னஸ். அந்த லாஜிக் ரொம்ப கரெக்டு. எத்தனை தூரத்துக்கு போமோ அத்தனை தூரத்துக்கு கரெக்ட். அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு நாளைக்கு ரோட்டில் நடந்துட்டு இருக்கிறத ஒரு காரு மோதி எடுத்து இங்கேருந்து கீழுக்கு வேலை பண்ணாமல் எடுத்து அப்படியே படுத்துட்டார். அப்போ சொன்னார், என்னோட சர்க்கிளுக்குள்ளே மட்டும்தான் நான் பார்த்தேனே தவிர என்னோட சர்க்கிள்லேருந்து வெளியில் இருக்கிற காஸ் ஐ வாஸ் நாட் அவேர். என்னை பொறுத்தவரை நான் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணினேன். நான்கிறது இந்த சரீரம்ங்கிற சர்க்கிள் ஆக்குமானா அதுக்குள்ளே ஐ வாஸ் கரெக்ட். அந்த காரு எங்கிட்ட இல்லை. ரோட்டில் போகிற போது மோதிர காரு எங்கிட்ட இல்லை. இந்த அனாத்மாவில் நமக்கு ஒன்றும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாதுங்க. இங்கே ஃப்ரீடம், சரியான ஃப்ரீடம் எங்கே இருக்கு? ஆத்ம ஞானத்தில் தான் இருக்கு. எந்த நிலையில எப்படி இருந்தாலும் ஒருத்தனுக்கு பூர்ணமாக இருக்கணுமானால் தன்னோட ஸ்வரூபம் என்ன, தான் யாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். யாரு தன்னை தெரிஞ்சுட்டானோ அவனுக்கு எப்பவும் அந்த சாந்தி, அந்த நிம்மதி, அந்த நிறைவுங்கிறது இருக்கும். அவனுக்கு இருக்கிற கலைகள் எல்லாம் பிரகிருதியோடது. அந்த கலைகள் எல்லாம் பிரகிருதி பாதிக்கும். அவனை பிரகிருதிக்கு தொட முடியாது. நம்ம ஸ்வரூபத்தை பிரகிருதிக்கு தொட முடியாது.
உடம்ப பிரகிருதி எடுத்துட்டு. ஏன்னா பிரகிருதியோடது தான் அது உடம்பு. நம்ம நம்மளோடதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோமே தவிர அது இயற்கையை சேர்ந்தது தான் சரீரம். மனமும் இயற்கையை சேர்ந்தது தான். பூமி ராப்போ அனலோ வாயு கம் மனோ புத்திரே வச்ச அகங்கார இதீயம் மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா அப்படின்னு பகவான் கீதையில 8 உறுப்புகளை சொல்லி இதெல்லாம் பிரகிருதியை சேர்ந்தது பான்னுட்டார். இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற பஞ்சபூதங்கள், மனசு, புத்தி, அகங்காரம் எல்லாம் பிரகிருதியோடது. இதுல இருந்து அப்புறமா ஒண்ணு இருக்கு, இதுக்கு பூரா பிரகாசப்படுத்திட்டு பின்னால ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கு. அந்த சைத்தன்யத்தை பத்தி யாருமே கவலைப்படலை. மீதி எல்லாம் தான் நம்ம மனசு போயின்னு இருக்கு. அந்த சைத்தன்யத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கோ. சயேவ சம்வித் ச புமான் அஹந்தா பிரத்யாத்மகா ச யதோதேதி சம்வித்யா சா பதார்த்த இது ஸ்மிருதாம். அந்த சம்வித் இருக்கோ இல்லையா, சம்வித்துன்னு பேரு, அதுக்கு ஞானம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஞானஸ்வரூபமா எந்த ஒரு வஸ்து இருக்கோ அதுக்கு ஜீவன் நம்ம கூப்பிடுறோம். ஜீவனா தோன்றக்கூடிய பராப்பிரகிருதி. அந்த பராப்பிரகிருதி ஃப்ரீ. நம்ம அதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃப்ரீயா இருக்க முடியும். இந்த அபராப்பிரகிருதியில எல்லாம் துன்பம் தான், கஷ்டம்தான். இதிலிருந்து விட்டு அந்த பராப்பிரகிருதியா இருக்கிற ஸ்வரூபத்தை நாடுறதுக்கு தான் அந்த சத்குருவை ராமர் போய் சரணாகதி பண்ணினார். ராமரே விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட சொன்னார், எல்லாரும் இந்த யூத்தை ரொம்ப வாழ்த்துறா. எல்லாருக்குமே யூத் தானே பெருசு, யௌவனம். எந்த சினிமாவும் பார்த்தேன்னா எல்லாம் யூத்து தான். ஒரு தாத்தா பாட்டியை பற்றி யாராவது கதை எடுப்பானா? காளிதாசன்லேருந்து ஆரம்பித்து யாரும் அப்படியெல்லாம் எழுதலை. எல்லாம் அந்த சின்ன வயசில் அதை பற்றி வேற யாரும் அதை பற்றிலாம் கதை எழுதலை. ஆனால் ராமர் மட்டும் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த யௌவனம் ரொம்ப சங்கடமான ஒரு காலம் அப்படிங்கிற. தே தன்யாக தே மகாத்மானஹ தயேவ புருஷா புவி ஏ சுகேன சமுத்தீர்ணாஹ சாதோ யௌவன சங்கடாது. தே தன்யாக, அவர்கள் தான் தன்யர்கள், பிளஸட், பாக்யசாலிகள். தே மகாத்மானஹ, அவர்கள் தான் மகான்கள். தே ஏவ புருஷாபுவி, அவர்கள் தான் புருஷர்கள்னு சொல்லணும். யாருன்னா, யாரு எந்தவித தவறும் நடக்காம, எந்த அழுக்கிலையும் விழுந்து போகாம, எவ்விதத்திலையும் தர்மபதத்தை விட்டு விலகாம, இந்த யௌவனம்ங்கிற அந்த ஒரு பீரியடை தாண்டி போறானோ அவனுக்கு தான் மகாத்மான்னு பேர். ஏ சுகேன சமுத்தீர்ணாக, சுகமா, ஒன்னும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படாத பாடுபட்டு இல்லை. யௌவனம் முடியற வரை நான் ஒரு ரூம்குள்ளேருந்தே வெளியில வர மாட்டேன்னு மூடி நோக்கார்ல. சுகேன சமுத்தீர்ணாக சாதோ யௌவன சங்கடாது. அப்படி இந்த யௌவனம்ங்கிற சங்கடத்திலேருந்து சுகமா யாரு வெளியில வராளோ அவாதான் மகான்கள். அதனால எனக்கு எப்படியாவது உபதேசம் பண்ணி என்னை கரையத்துங்களேன், எனக்கு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணி எனக்கு வழி காட்டுங்கோ, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ. ஆக்சுவலா பார்த்தா விஸ்வாமித்திரரும் உபதேசம் பண்றார், அப்புறம் வசிஷ்டர்கிட்ட உபதேசம் பண்ண சொல்றார். இதெல்லாம் நம்ம போன தடவை பார்த்தாச்சு. ராமாயணத்துல கூட வால்மீகி பூர்வ ராமாயணத்தில் இதை சொல்லலையேன்னு ஒரு சங்கடம் இருக்கு நமக்கு. வாசிஷ்டம் செப்பரேட்டாவே இருக்கு. ஆனா எனக்கு என்ன தோன்றது, விஸ்வாமித்திரர் கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணப்புறம் வசிஷ்டர் உபதேசம் பண்றார். வால்மீகி எங்க கோடு காட்டியிருக்காருன்னா, இந்த குழந்தைகளை 2 பேரும் யாக சம்ரக்ஷணத்துக்கு காட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறார். ரொம்ப அழகான சீன் வால்மீகி ராமாயணத்துல. ரொம்ப பக்தியோட வால்மீகி விஸ்வாமித்திரரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ராமலக்ஷ்மணர்கள் போறா. நிறைய உபதேசங்கள் பண்றார் விஸ்வாமித்திரர். ரொம்ப கம்பீர புருஷர் அவர். அவர் தான் சீதா பரிணயம் வரைக்கும் கூட்டின்னு போறார்.
அந்த கூட்டின்னு போகிற போது இன்ஃபேக்ட் அவ்வளோ சீரியஸ் பர்சன், அவர்கிட்ட தான் ராமநாமத்தோட டேஸ்ட்டை கூட வாயில் வைக்கிறார் வால்மீகி. என்னக்கா ராமாயணத்தில் அங்கங்க ராமா ராமா ராமான்னு வால்மீகி சொல்றதே ஸ்வீட்டா இருக்கும். அதனால்தான் அந்த ஸ்லோகமே கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். வால்மீகிங்கிற ஒரு குயில் ராமாயணங்கிற அந்த கவிதையாகக்கூடிய கிளையில உட்கார்ந்து ராமா ராமான்னு கூவின்னு இருக்குன்னு. இந்த அயோத்தியிலேருந்து ராமலக்ஷ்மணர்களை அழைச்சிட்டு போய் சரையூ நதி கரையில வந்ததும் விஸ்வாமித்திரர் அப்படி திரும்பி பார்க்கிறார். அது வரைக்கும் இந்த குழந்தைகள் சத்தம் பேசாம ரொம்ப சீரியஸ் டீச்சர் கூட போற மாதிரி போறது பயந்துண்டு. ஆனா அந்த சரையூ தீரத்துல வந்ததும் விஸ்வாமித்திரர் இருக்காரு, அப்படி திரும்ப பார்த்து அத்யர்த்தயோஜனாம் கத்வாம் சரையுவா தக்ஷிணே தட்டே ராமேதி மதுராம் வாணிம் விஸ்வாமித்ரோபியபாஷத். அப்படி திரும்ப பார்த்து ராமா அப்படின்னு மதுரமா கூப்பிட்டாராம். அவ்வளவு ஸ்வீட்டா, அது சொல்றதுலயே அவ்வளவு அழகா. சரையுவா தக்ஷிணே தட்டே ராமேதி மதுராம் வாணிம் விஸ்வாமித்ரோபியபாஷத். அப்படி விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிட இவ்வளவு நேரம் சீரியஸா இருந்த அந்த ராமரும் லக்ஷ்மணரும் ஓடி போய் விஸ்வாமித்திரர் மடியில் உட்காந்துட்டோம். அந்த கூப்பிடுறதுல அவ்வளவு அன்பு, அவ்வளவு செலுக. அந்த குழந்தைகளை மடியில போட்டுன்னு கதை சொல்லி கொடுத்து சரையூ தீரத்துல தூக்கம் பண்ணி காத்தால லைட்டா எழுந்திருக்கிறா, எழுப்பி விடுறார். சூரிய உதிக்கிறதுப்பா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், எழுந்துருன்னு எழுப்பி விடுறார். அதுதான் ஃபேமஸ் ஸ்லோகம். அதை வச்சுன்னு தான் அந்த சுப்பிரபாதம் எல்லாம் வந்தது. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூல கர்த்தவ்யம் தெய்வமான்னிகம். ஹே கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம், ஒரு குழந்தைய எப்படி எழுப்பணுங்கிறது ரிஷி சொல்லி கொடுக்குறார். ஏன்னா ரிஷி தான் அம்மா இல்லையா? எதேக க்ஷுதிதா பாலா மாதரம் பர்யுபாசத்தே அப்படின்னு வேதமே சொல்றது. பசிச்ச குழந்தைகள் ஒரு அம்மா கிட்ட ஓடி போற மாதிரி தான் சம்சார தாபத்தினால தவிக்கிற ஜீவன் வேத மாதா கிட்ட ஓடி போறது. இந்த மாதருத்துவம் ரிஷி கிட்ட பார்க்கலாம். அதனால என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி இந்த குழந்தைகளை எழுப்பி விட்டு சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். சூரியன் பகவான் சஹஸ்ரபானுவா இருக்கிற சூரியன் உதிச்சுன்னு வராப்பா, எழுந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், எழுந்துரு அப்படின்னு எழுப்பி விடுறேன் அந்த குழந்தைல. அப்புறம் நிறைய கதையெல்லாம் சொல்லி காட்டுக்குள்ள போறாளோ இல்லையோ, அப்போ பசி தாகம் பலவித துவந்துவங்களால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு 2 மந்திர கிராமத்தை உபதேசம் பண்றேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை இல்லையா? பலா அதிபலான்னு 2 மந்திர கிராமம். அது எனக்கு தோன்றது, அது இட் இஸ் நத்திங் பட் யோக வாசிஷ்டம் தான். அந்த யோக வாசிஷ்டம் உபதேசம் பண்ணினாருங்கிறத ஒரு குறிப்பு போட்டு காட்டுற மாதிரி பலா அதிபலாங்கிறதுக்குள்ள முடிச்சு வச்சுட்டார். எனக்கா இந்த பிரம்ம வித்தியினால தான் எதுவும் தெரியாம இருக்கும், சுகதுக்கங்கள்லாம் பாதிக்காம இருக்கும். உபாயங்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த உபாயம் மட்டும் இல்லை, பலாங்கிறது உபாசனை பிரம்ம வித்தியையும் 2 சேர்ந்தது தான். பலாங்கிறது உபாசனை, அதிபலாங்கிறது பிரம்ம வித்தியம். இது 2ஐயும் தான் விஸ்வாமித்திரர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லணும். ஏன்னா அது இங்க அதுக்கு அந்த பலா அதிபலாக்கு என்ன அர்த்தம்னு எங்க பார்த்தாலும் தெரியாது ராமாயணத்துல. இங்கதான் பார்க்கணும், இங்கதான் பார்க்கணும். அதை கொடுத்ததோட பலம் தான் ராமர்கிட்ட நாம பார்க்கிறோம். அந்த வைபவம் தான். அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரன் சீன்லயே இல்லை ராமாயணத்துல. சீதா பரிணயத்துக்கு அப்புறம் விஸ்வாமித்திர மகர்ஷியை எங்கேயுமே பார்க்க முடியும். மகான்கள் அதுக்கப்புறம் மாறு தட்டிக்கிறதுக்கு எங்கேயும் வரமாட்டான். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு உபதேசம் பண்ணின தோத்தாபுரி, he has outlived all Ramakrishna's disciples. ராமகிருஷ்ணரோட சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் தாண்டியும் அவர் இருந்திருக்கார். ஆனா அப்புறம் பின்னால ராமகிருஷ்ணா மடம் வந்தப்பறம் இதெல்லாம் என்னோட சிஷ்யரோட பேர்ல இருக்கிறதுன்னு சொல்லிக்க அவர் எங்கேயுமே வரல. அதுக்கப்புறம் அவரை நிறைய பேர் பார்த்துருக்கா பல இடங்கள்லையும். இதெல்லாம் நான் உபதேசம் பண்ணினவரோடது அப்படின்னு மாறு தட்டிக்கிறதுக்கு அவர் எங்கேயுமே வரல.
அந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் எங்கேயுமே அப்புறம் சீன்லயே இல்லை ராமாயணத்துல, முடிஞ்சு போச்சு. அவர் பாட்டுக்கு அப்படி உபதேசம் பண்ணி கதைகள்லாம் சொல்லி கொடுத்து யாருக்கு யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணணுமோ அவளுக்கெல்லாம், ராமருக்கு லக்ஷ்மணருக்கு அனுகிரகம் பண்ணதில்லை. இன்னைக்கு கூட அம்மாட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், அந்த கௌதமாசிரமத்துக்குள்ள போய் கௌதம மகர்ஷி அகல்யா, நமக்கு கதை தெரியும், அகல்யாவுக்கு சின்னதா ஒரு தவறு வந்துடுது. ராமாயணத்துல வால்மீகி ராமாயணத்துல கதை ரொம்ப நேச்சுரல், ஹியூமன் லெவல்ல தான். மீதி நம்ம கல்லா இருந்தார், அகல்யா கல்லாயிட்டா அப்படின்னு கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஆனா வால்மீகி அப்படியெல்லாம் சொல்லலை, மறைஞ்சிருந்தா அப்படிதான் சொல்றார். ஒரு ஸ்டாக்னேட்டடா இருந்தா, ஸ்பிரிச்சுவலி ஏதோ ஒரு ஃப்ளா வந்துடுத்து, ஒரு தவறு வந்துடுத்தானா சில சமயம் நம்மளோட எஃபர்ட்னால மேலே போகவே முடியாது. அந்த ஸ்டேட்டை தாண்டனமானா ஏதாவது ஒரு மகாபுருஷ சம்பர்க்கத்தினால தான் அந்த நிலையை தாண்ட முடியுமே தவிர, அந்த நிலையில சிக்கிண்டாச்சுன்னா அப்புறம் நம்மளால வெளியில போக முடியாது. ஒரு முடிச்சு போல மாட்டின்னு விடுவாங்க. அப்படி மாட்டின்னு இருந்தா அவ்வளவுதான். அவளை அந்த நிலையிலேருந்து கரையேற்றுறதுக்காக விஸ்வாமித்திரருங்கிற அந்த மகா காருணிகராக இருக்கிற மகர்ஷி ராமரை அழைச்சிட்டு போறார். ராமரோட சாநித்திய பலத்துல அகல்யை திரும்பவும் தப்போ அக்னி ஜுவலிக்க பிரகாசிக்கிறார். இன்னொரு அழகு அதுல என்னன்னாக்கா, அகல்யக்கு ராமரோட சாநித்தியத்தினால திரும்பவும் அந்த தபோ மார்க்கத்துக்கு வந்தாளா. இப்போ வாஸ்தவமா நம்மளாம் ஒரு சினிமா டிராமா எடுத்தா என்ன பண்ணுவோம், அகல்ய ராமரை ஸ்துதி பண்ணினா, மீதி ராமாயணங்கள்லாம் இருக்கு, அகல்ய ராமரை ஸ்துதி பண்ணினா, ராமர் அப்படியே சங்க சக்கர கதா பணியா நின்னார் தான் இருக்கணும் இல்லையா. வால்மீகி என்ன சொல்றாருன்னா, அகல்ய திரும்பவும் பிரகாசிச்சுன்னு ராமலக்ஷ்மணால் முன்னாடி கை கூப்பி நிற்க, விஸ்வாமித்திரர் ராமா நமஸ்காரம் பண்ணுங்கிறார். ராமா நமஸ்காரம் பண்ணு, அவ தபோரூபிணி, கௌதம தர்ம பத்னியா இருக்கிறவ நமஸ்காரம் பண்ணுன்னா 2 குழந்தைகளுமா நமஸ்காரம் பண்றது. அதான் அந்த ரிஷியோட நிலை எப்படி இருக்கு, நம்ம டிராமா போடுறதெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க வித்தியாசம் தெரியும். அது நம்ம நமஸ்காரம் பண்ண ராமலக்ஷ்மணன் நமஸ்காரம் பண்ற அவ்வளோ அப்படி இருக்கும் அந்த அந்த கதையோட அழகு. சாதாரண மனுஷனா இருந்துட்டு தான் பூர்ண புருஷனா இருக்கார். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த பூர்ணத்துவத்துக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே கிடையாது. இங்க நாம என்னவோ அது, ஆனால் தெரிஞ்சின்றப்புறம் ஆகாசகல்ப வஸ்து, ஸ்வயம் அனந்தமாயிருக்கிற பூர்ண வஸ்து, தான் பிரம்மங்கிறது ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு கூட மறக்காம இருக்கிறவன் தான் ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னு நாம சொன்னோம் இல்லையா. நேற்றுக்கு ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு கூட ஸ்வரூப விஸ்மிருதி இல்லை. நிமேஷார்த்தம் அப்பின திஷ்டந்தி விற்த்திம் பிரம்மமயீம் வினா யதா திஷ்டந்தி பிரம்மாத்யாக சனகாத்யாக சுகாதயா. பிரம்மா சனகர் சுகர் யாருமே அவளோட மகிமை என்னன்னா, ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு கூட ஸ்வரூப விஸ்மிருதியே வரல. ஸ்வரூப விஸ்மிருதி வராம எப்படி இருக்க முடியும்? ஆத்மாங்கிறது மனசுனால ஒரு மெடிடேஷன்னால வந்துதானா மறந்து போயிடும். என்னக்கா மெடிடேஷன் ரொம்ப நேரத்துக்கு நிற்காது. அந்த மெடிடேஷன் எப்போ போறதோ அப்போ போயிடும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த பலம் இருக்கிறவரை நிற்கும், அப்புறம் போயிடும். சொப்பனத்துல தூங்குற போது சொப்பனத்துல போயிடும். இன்னும் அவ்வளவு தியானம் இருந்தா சொப்பனத்துல கூட இருக்கும், சுஷுப்தியில நழுவிடும். எப்ப இது திருடமா எக்காலத்திலையும் நழுவாம இருக்கும் அப்படின்னா, கேவல குருவாக்கிய சிரவண மாத்திரத்தினால இருக்கக்கூடிய சத்வஸ்துவோட ஸ்வபாவமே அது அப்படிங்கிற பிரத்யபிக்ஞை இவனுக்கு ஞப்தி எப்போ வரதோ, அந்த ஞப்தி அதுக்கப்புறம் அந்த விற்பி இருக்கே சித் ஸ்வரூப கர்ப்பமா ஹிருதயத்துக்குள்ள லயமாகிறது. நான் இந்த வார்த்தைகள்லாம் வேணும்னு உபயோகப்படுத்துறேன். அந்த விற்பி இருக்கே, விற்பி குருவாக்கியத்தை கேட்டு வாங்கிண்டுட்டு அந்த விற்பி சைதன்ய கர்ப்பமாயிடுறது. பகவத்பாதாலே உபயோகப்படுத்துற வார்த்தை அது. அது சைதன்ய கர்ப்பமா அந்த விற்பி ஹிருதயத்துக்குள்ள லயமாயி, தூங்குற போது நம்ம ஒரு எண்ணத்தோடு தூங்கினோம்னா அதோ எண்ணத்தோடு எழுந்திருக்கிற மாதிரி சைதன்ய கர்ப்பமா லயமாயி ஸ்வரூபத்தில் இருந்து சைதன்ய அபிமானத்தோட வெளியில் வருது. நமக்கு எப்படி இந்த சரீரம் மனசு நான்கிற அபிமானத்தோடு இருக்கோமோ, அதுபோல எல்லையற்ற அந்த பொருளே நான் அப்படிங்கிற அபிமானம் நழுவாம நான் ஆத்மா நாம் பிரம்மங்கிற அந்த பிரதிபிக்ஞையோட வெளியில வருது. அந்த பிரதிபிக்ஞையோட வெளியில வரத்த சர்வாத்மவேதனம் சுத்தம் யதோதேதி ததாத்மகம் பாதி பிரசிததிக்கால பாஹ்யாந்தா
பாஹ்யாந்தாரூபதேஹகம். ச சர்வாத்மா யதா யத்ர சமுல்லாசமுபாகதः திஷ்டத்யாஷு ததா தத்ர தத்ரூபைவ ராஜதே. நிறைய ஸ்லோகங்களை நாம் இதில் விட்டுண்டே போகிறோம். இதில் தான் நான் 2 நாள் முன்னாடி ஆகாஷஜன் அப்படிங்கிற ஒரு பிராமணனோட கதை சொன்னேன். அது இந்த உற்பத்தி பிரகரணத்தில் தான் வருது. அந்த கதை இந்த இடத்துல வருது. ஆகாஷ ஜன்மா, ஞானிகள் எல்லாமே ஆகாஷ ஜன்மா தான். அந்த ஆகாஷ ஜன்மாவா இருக்கிற பிராமணனோட கதையும் இந்த இடத்துல வருது. இந்த தத்துவத்தை உணர்ந்த ஞானிக்கு நமக்கு ஸ்தூல சரீரம் இருக்கிற மாதிரி அவரோட சரீரம் என்ன அப்படின்னா இந்த விஸ்வமே அவனுக்கு சரீரம். இந்த பிரம்மாண்டமே அவனுக்கு சரீரமா இருக்கு. சித்யோம கேவலம் அனந்தம் அநாதிமத்யம் பிரம்மேதி பாதி நிஜ சித்தவசாத் ஸ்வயம் பூஹு ஆகாரவானிவ புமானிவ வஸ்து தஸ்து வந்தியாதனூஜைவ தஸ்ய து நாஸ்தி தேஹः ஆதிவாஹிக ஏவாசௌ தேஹோஸ்தி அஸ்ய ஸ்வயம்புவः. பிரம்மாவை பெரிய முதல் ஞானின்னு சொல்றோம். பிரம்ம வித்யை மட்டும்தான் பிரம்மாவுக்கு ஸ்தானம் கொடுக்கறது. புராணங்கள்லாம் பிரம்மாவை பத்தி பேசவே பேசாது. சிருஷ்டிகர்த்தாக்கு எங்கேயோ ஒரு இடிச்சல் வந்துருது. ஆனா வேதாந்தத்துல மட்டும் அவர் தான் முதல். யோ பிரம்மாதிபியோ பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்த்திருபியோ வம்ச ரிஷிபியோ நமஹா அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். முதல் குருவே அவர் தான். முதல்ல பிரம்ம வித்யை பிரகாசிச்சது யாருக்குன்னா யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச பிரஹிணோதி தஸ்மை அப்படின்னு அவரைத்தான் ஸ்துதி பண்றோம். அந்த பிரம்மாவுக்கு தான் முதல்ல பிரகாசமாச்சு. அந்த பிரம்மாவையே முதல் ஞானிங்கிறதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கிறோம். பிரஜாபதிங்கிறோம் அவருக்கு. அவர்கிட்ட தான் போய் நிறைய பேர் ஞானோபதேசம் கேட்கிறா. இந்த வசிஷ்டருக்கு கூட அவர் தான் ஞானத்தை உபதேசம் பண்றார். போன தடவை அந்த கதை சொல்லியிருக்கேன். வசிஷ்டர் பூர்ணமாவே பிறந்து விடுறார் பிரம்மாவோட ஹிருதயத்துல இருந்து. அவர் பிறந்ததோட பர்பஸ் என்ன? லோகத்துல போய் உபதேசம் பண்ணோம். அவர் அப்படியே உலகத்துக்கு அனுப்பினப்போ அவர் பார்த்தார், எப்படி யாருக்கு என்ன உபதேசம் பண்றது, எல்லாரும் பூர்ணமா தானே இருக்கா, யாருக்கிட்டே அவருக்கு எந்த தோஷமும் தெரியல, எல்லாரையும் பரபிரம்ம வஸ்துவாவே தெரிஞ்சது, உபதேசமே பண்ண முடியல. பிரம்மா திருப்பி கூப்பிட்டார். திருப்பி கூப்பிட்டு என்ன பண்ணார்னா கொஞ்சம் தீர்த்தத்தை எடுத்து அவர் முகத்துல தெளிச்சு, லோகத்துல யாரு யாரு என்னென்ன சம்சார துக்கங்கள் இருக்கோ எல்லாம் ஒரு க்ஷணத்துல அனுபவிங்க. ஒரு க்ஷண நேரத்துல எல்லாரோட துன்பங்களையும் அவர் அனுபவிச்சுட்டாராம். இப்படி தகச்சு நிற்கிறது. இப்ப எங்கிட்ட உபாயம் கேளு அப்படிங்கிற. சுவாமி எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோன்னு கேட்கிறார். உபதேசம் பண்றார். இப்ப நீ உலகத்துக்கு போ, இப்ப புரியும் உனக்கு. இப்ப எல்லாரோட கஷ்டங்களும் அவ எந்தெந்த நிலையில இருக்கா, எப்படி எப்படி கஷ்டங்கள் எல்லாம் உனக்கு தெரியும். ஞானிட்ட இருக்கிற கருணைக்கே காரணம் எத்தனையோ ஜென்மாவில் இருக்கிற அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தான். எல்லாத்தோட மேனுஸ்கிரிப்ட் உள்ள இருக்கு. நாடி ஜோல்சியம் பார்க்குற மாதிரி யாரு போய் முன்னால போய் இருந்தாலும் இவனுக்கு என்னென்ன கஷ்டம், ஏன் இந்த கஷ்டம் வந்தது, ஏன் இப்படி இருக்கு, எல்லாம் அவருக்குள்ள இருக்கு. அதனால கருணை வருது. சுயம் அந்த கஷ்டம் அனுபவிக்கலன்னா அந்த கருணை தெரியவே தெரியாது. அந்த கருணை எப்படி அவளுக்கு மட்டும் அந்த கருணை வர்றது, அந்த கம்ப்ளீஷன், அவளோட பெர்ஃபெக்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ். அந்த பெர்ஃபெக்ஷனுக்குள்ள எல்லா இம்பர்ஃபெக்ஷனும் இன்க்ளூடட். அதனால என்ன, அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன்லாம் பார்த்தாலும் தெரியும், அதெல்லாம் இருந்துன்னு தான் இருக்கும், அப்படித்தான் இருக்கும். எல்லாருக்கும் உலகத்துல பல விதத்துல இருக்கிற கஷ்டங்கள் இருக்குங்கிறது அவளுக்கு நல்லாவே தெரியறது. அந்த தெரியறதுனால அதை உள்ளடக்கிக்க முடியாது இல்லையா. அதுக்காக வசிஷ்டரை லோகத்துல ஆச்சாரியனா போனோம்ங்கிறதுக்காகவே ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு எல்லா கஷ்டங்களையும் பிரம்மாவே ஒரு கொடுத்தார். அனுபவிச்சிடும். இப்ப கேளு. இப்ப அனுபவிச்சு அந்த ஞானத்தை கொடுத்தப்போ பிரகாசிச்சது. அப்படி பிரம்மா வசிஷ்டருக்கு கொடுத்து
வசிஷ்டர் ராமருக்கு கொடுக்கிறார். வசிஷ்டர்கிட்டேருந்து ராமருக்கு கொடுத்தது ஒரு யோக வாசிஷ்டம். யோக வாசிஷ்டம் எப்படி வந்ததுன்னா, மீதி இருக்கிற வேதாந்த சம்பிரதாயத்துல நாராயணம், பத்மபுவம், வசிஷ்டம், பின்ன வசிஷ்டரோட புள்ள சக்தி, அப்புறம் பராசரர், அப்புறம் வியாசர், சுகர், கௌடபாதர், கோவிந்த பகவத் பாதர், சங்கராச்சாரியர் நம்ம சம்பிரதாயத்தை சொல்றோம். இங்கே எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு டான்ஜெண்டா அப்படியே படுத்து வசிஷ்டர்கிட்ட இருந்து அப்படியே ராமருக்கு போய் ராமருக்கு உபதேசம் பண்ற அந்த சபையிலேயே சித்தர்கள் அப்படியே ரிசீவ் பண்ணிட்டு போய் காஷ்மீர்ல போய் பப்ளிஷ் பண்ணி விட்டாலாம். அதான் வாசிஷ்டம். அது அப்புறமா பரம்பரையா வரல, அது அப்படியே அங்கேயே வந்துடுது. ராமருக்கு உபதேசம் பண்றது அப்படியே நமக்கு கிடைச்சிருது. அந்த வசிஷ்டர் அவரு கூட பிரம்மாதான் அவருக்கு குரு. வசிஷ்டருக்கு உபதேசம் பண்ணின மாதிரி நாரதருக்கு இன்னொரு விதமா உபதேசம் பண்ணினார். அந்த அதே பிரம்ம ஒரே வித்தையை இவாளுக்கெல்லாம் கொடுக்க உபாசனா வைவித்தியத்தினாலையும் அவாளுக்கு இருக்கிற உபாதியில் இருக்கிற டிஃபரன்சஸ்னாலையும் வித்தியாசமா வந்தது. நாரதருக்கு கொடுத்தார், நாரதர் வியாசருக்கு கொடுத்தார், பாகவதமா வந்துடுது. இதே பிரம்ம வித்தியை தான். கேட்கிறவாளுக்கு என்ன தோன்றது, பாகவதம்னா ரொம்ப சிம்பிள்னு தோன்றது இல்லையா? சில விஷயங்கள்ல பார்த்தா யோக வாசிஷ்டத்தை விட ஒரு ஸ்டெப் மேல நிற்கும். யோக வாசிஷ்டமாவது என்ன சொல்றதுன்னா, பாவாத்வைதம் சதா குறியாத் கிரியாத்வைதம் ந கர்ஹிச்சித். அப்படி ஒரு 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 சைட்ல பார்த்துன்னு சொல்றது, பாவத்தில் அத்வைதத்தை எப்பவும் வச்சுக்கோ, கர்மாவில் அத்வைதத்தை காட்டி விடாதே அப்படின்னு. அப்படிங்கிறது பாவத்தில் தான் அத்வைதம் இருக்கணும். பாகவதம் என்ன சொல்றதுன்னா, பாவாத்வைதம் கிரியாத்வைதம் திரவியாத்வைதம் அப்படின்னு சொல்றது. பாவத்தில் அத்வைதம், கிரியையில் அத்வைதம், திரவியத்தில் அத்வைதம். அதுக்கப்புறம் டெஃபினேஷன் கொடுக்கறது. அது என்ன, பாவத்தில் அத்வைதம் என்னன்னா, வேஷ்டியில நூல் மாதிரி ஜெகத் பூரா ஆத்மா வியாபிச்சிருக்கு. நூல் எடுத்தா வேஷ்டி உண்டோ? நூலை எடுத்தா வஸ்திரத்துக்கு இருப்பு கிடையாது. நூலை இல்லாத ஒரு வஸ்திரம் கொடுங்க சுவாமி அப்படின்னா, டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ல போய் இந்த நூல் இப்படி இப்படி வெளியில வந்துட்டே இருக்கு, அதனால எனக்கு நூலே இல்லாத வஸ்திரம் கொடுக்கும். இப்படி கையை காட்டினா மட்டும் போதும், வஸ்திரமே இல்லை இல்லையா? அதனால ஜெகத் பூரா ஆத்மாவால வியாபிச்சிருக்குங்கிறத பாவத்துல ஏத்துக்கிறது இருக்கே, பாவ பலத்தினால ஏத்துக்கிறது இருக்கே, அது பாவாத்வைதம். அப்புறம் அந்த அகண்ட பூர்ணமா இருக்கிற வஸ்துவிலிருந்து கர்த்தாவாக நான் ஒருத்தன் அந்நியன் இல்லை அப்படின்னு கர்த்திருவத்தை நீக்கம் பண்றது கிரியாத்வைதம். என்ன கர்மா பண்ணினாலும் இவன் மேல உட்கார போறதில்லை. அப்புறம் திரவியங்கள், எந்த பொருளும் என்னோடது இல்லை. ஏன்னா இந்த திரவிய நாசத்தினாலே இவனுக்கு விகல்பம் வரும். அதனால எந்த பொருளும் என்னோடது இல்லை, எல்லா பொருளும் பகவானை சேர்ந்தது. எந்த பொருளும் என்னோடது இல்லை. சர்வம் வஸ்து அச்சுத நிர்மிதம். அந்த பொருள்ல இருக்கிற மமதையை நிவர்த்தி பண்றதற்கே பொருள்ல இருக்கிற அத்வைதம், பொருள்ல இருக்கிற அத்வைதம், செயல்ல இருக்கிற அத்வைதம், பாவத்தில் இருக்கிற அத்வைதம். இப்படி மூன்று அத்வைத நிலைய பாகவதம் பேசுறது. அதனால பாகவதம் அத்வைத கிரந்தம், பூர்ணமான அத்வைத கிரந்தம். ஆனா குழந்தைகளுக்கு கூட ரசிக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு சாதாரணமா ஒரு பாட்டு பாடின்னு வந்துட்டார் அவர் நாரதர். ஏன்னா அவர் நாரதர் ஒரு ஜாலி ரிஷி. எங்க வேணா போலாம், இரண்யகசிபுட்டையும் போகலாம், இந்திரன் கிட்டையும் போகலாம். இந்திரன் கிட்ட போய் இவரை பத்தி வைக்கலாம். இந்திரன் என்ன சொன்னானோ நேர இரண்யகசிபுக்கு பத்தி வைக்கலாம். எங்க வேணா போலாம். அவருக்கு ஒன்றும் எந்த இடத்துலையும் பிரதிபந்தமே கிடையாது. அவர் கவலைப்பட்டுண்டார் அப்படிங்கிறதே கிடையாது நாரதர். ஞானிகள் எப்படி எப்படி இருப்பா பாருங்களேன், சந்தோஷமா வீணை வாசிச்சுண்டு. வேடிக்கை பாகவதால் கூட சொல்லுவா, ஹிரண்யகசிபு நாராயணா அப்படின்னு இந்த ஊர்ல சொல்லப்படாதுன்னாராம். நாரதர் போய் இரண்யகசிபு கிட்ட போய், உங்க முன்னாடி இன்னைக்கு கச்சேரி பண்ணணும் அப்படின்னாராம். என்ன கச்சேரினா, வீணையில பாடினா தானே ப்ராப்ளம். வீணையில நாராயண அப்படின்னு நாராயண நாமத்தை வச்சுட்டே பாடினாராம். இரண்யகசிபுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருத்தான். நாளைக்கும் 6:30 to 8:30 வீணை கச்சேரி. இந்த நாராயணான்னு சொல்லி இன்னைக்கு பாட்டு பாடினே, இதே பாட்டு. அடுத்த நாளைக்கு வேற பாட்டு பாடினா அவன் பிடிக்கல. அவங்க காதுல கூட இந்த விஷயத்தை போடணுமானா அவருக்கு எங்க வேணா போல, ஃப்ரீ இல்லையா? பாட்டு பாடிட்டு சங்கீதாத்மகமா ரசமா குழந்தைகளுக்கு கூட உபதேசம் பண்ணி பெரிய புரட்சி அவர் தான் பண்ணார். நம்ம தான் சொல்றோம், சாமி விவேக வைராகியெல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்கோ, கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வாங்கோ, ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வாங்கோ, சன்னியாசம் எடுத்துட்டு வாங்கோ, பிராமணனா பிறந்துட்டு வாங்கோ எல்லாம் சொல்றீங்க.
உலகத்துல பூரா யாரும் எதுவும் பண்ணப்படாது, ஜபிக்கப்படாது, தியானம் பண்ணப்படாதுங்கிற ஹிரண்யகசிபுவோட பீஜத்தை கர்ப்பத்துல வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு வச்சு உட்காந்து ஞானியா பிறக்க வச்சுட்டார் அவர். பெரிய ரெவல்யூஷன். அவரோட பிலாசபி என்னதுன்னா, யாருங்கிறது முக்கியம் இல்லை, நான் சொல்றதுக்கு நடுவில் அவன் வராம இருந்தா போறோம். ரமண பகவான் சொன்னார், தேவராஜ முதலியார், பகவானே அருள் வேணுமே, பகவானே மோட்சம் அடையணும்னா அருள் தான் இருக்கு, நீ குறுக்கே வராம இருந்தா போறோம். குறுக்கே வராம இருந்தா போறோம். அந்த பிரகலாதன் யாரோட பிள்ளை? ஹிரண்யகசிபோட பிள்ளை. அந்த அம்மாவை கர்ப்பமா இருக்கிறத கூப்பிட்டு ஆசிரமத்தில் கொண்டு வச்சுட்டு கர்ப்பத்துக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டார், அல்கமி பண்ணிவிட்டார். அப்புறமும் ஹிரண்யகசிபு ஏதாவது இவரை பிடிச்சி ஜெயில போட்டாரா? ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா அவரை பார்த்து யாருக்கும் கோபிச்சுக்க முடியாது. சந்தோஷமா சிரிச்சுண்டு ஆனந்தமா எங்க வேணா போயிட்டு, ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இன்சிடென்ட் இந்த தக்ஷன் சாபம் கொடுக்குறான், அவ்வளவுதான். என்னக்கா அவர் படாத பாடுபட்டு தபஸ் பண்ணி, அன்னைக்கெல்லாம் குழந்தைகள்லாம் தபஸ்னால பிறந்தது. தபஸ் பண்ணி ஒரு 10,000 குழந்தை பெற்றுண்டார். என்ன பாப்புலேஷனே இல்லை. இந்த 10,000 குழந்தைகளையும் போய் நீங்க போய் தபஸ் பண்ணி இன்னமும் பிரஜாபிவிருத்தி பண்ணுங்கன்னு அனுப்பினா, போற வழியில நாரதரை பார்த்துட்டா. எங்க போற சிருஷ்டி விருத்தி? ஐயே, இதெல்லாம் யாராவது பண்ணுவாளா? அழகா பக்தி பண்ணிட்டு பகவத் விசாரம் பண்ணிட்டு முக்தி அடைய பார்க்கணுமே தவிர இதுல போய் மாட்டிக்காதீங்கோ. இதெல்லாம் பாருங்கோ, என்ட்ரி டோர் மட்டும்தான் இருக்கு, திரும்பி வர முடியாது. இதுக்குள்ள போனாக்கா நீங்க போற டோர் டிசப்பியர் ஆயிடும், திரும்ப வர முடியாது. அதனால அப்படியே போயிடுங்கோ. அப்பாட்ட என்ன பதில் சொல்ற? அப்பாவை இன்னும் பார்க்கவே பார்க்க வேண்டாம், அப்படியே போயிடும். அப்புறம் கரெக்டா திரும்ப தக்ஷன் கிட்ட உங்க குழந்தைகள்லாம் அப்படி போட்டு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிட்டு அதை ரிப்போர்ட் வேற பண்ண. முதல் தடவை தக்ஷன் அப்படி அடக்கி வச்சுட்டார். செகண்ட் திருப்பி ஒரு 10,000 பேர் அனுப்பினா திருப்பி இவர் குறுக்கே வந்தார். எங்க போறீர்கள்? தபஸ் பண்ண. ஏன் இல்லை, இந்த மாதிரி சிருஷ்டி பண்ணணும். உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 10,000 பேர் உங்க அண்ணா மாதிரி இருந்தா தெரியுமா? ஐயோ, அதை எங்க அப்பா சொல்லவே இல்லையே, எங்களுக்கு பிரதர்ஸ் இருந்ததாவே எங்களுக்கு தெரியாது. அது சொல்லாம இருக்கிறதுல ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு, அது நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன். இவ பின்னால என்ன சொல்லுங்க சுவாமின்னு நடந்தா, இது இந்த வழியில் நான் தான் சொன்னேன் இப்படி மாட்டிக்காது எங்கோன்னு. அவ புத்திசாலிகள் தப்பிச்சுன்னு விட்டா, நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க அப்படின்னு போயிட்டா. தக்ஷனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. இது பாருப்பா அசத்து, நீ ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரிஷி, போற இடத்துல எல்லாம் இருக்கிற வாழையெல்லாம். ஆனா தக்ஷன் என்ன சொல்றான்னா, எல்லாரும் ஞானத்தை அடைஞ்சுதான் ஆகணும், பகவத் பிராப்தி அடைஞ்சுதான் ஆகணும். ஆனா உலகத்துல இருக்கிற இந்த விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிக்காம வைராக்கியம் எல்லாம் வந்துடாது. நீ இப்படி சொல்லி அனுப்பினா எல்லாம் எல்லாருக்கும் வந்துடாது. அதனால நீ ரொம்ப டேஞ்சரஸ், ஒரு இடத்துல நீ இருக்கப்படாது. அதனால உனக்கு நான் சாபம் கொடுக்குறேன், எங்கேயுமே கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேல இருக்க முடியாது, சுத்தின்ண்டே இருப்பேன்னு கொடுத்தா ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா இங்கே இருந்தா தானே ப்ராப்ளம், இருந்துட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சஞ்சரேம சுகனாரதாதிபதி, ஒரு இடத்துல இருந்தா தான் கொஞ்ச நாள் அங்க ஒரு காசிப் பொலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். அதனால ஊர் பாட்டு சுத்தின்ண்டே இருக்க வேண்டியது. ஒரு சுவாமிகள் கதையை சொல்லுவா. இதுல ஒருத்தர் குழந்தை பிறக்கலன்னு அழுதுண்டே இருந்தார். பக்கத்துலேருந்து ஒரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார். அப்புறம் அவ சிஷ்யர் சொன்னார், சுவாமி நீங்க கொடுத்தீங்களா, அவள் குழந்தை பிறந்தா நம்ம வரிசையா இங்க கியூ நிப்பாளே, அதுக்கு தான்ப்பா திரும்பி இந்த ஊருக்கே வரப்படாதுங்கிறது. கொடுத்துட்டு போயிடும், இந்த ஊர் பக்கம் நம்ம திரும்ப வரப்படாது. அந்த ஒரு பரம்பரையை சொல்லிட்டு வரேன். நாரதரும் அந்த பரம்பரையில் வந்தவர் தான். பாகவத பரம்பரையும் அப்படி வந்ததுதான். அந்த அந்த வசிஷ்டர் எந்த பரம்பரையில் வந்தாரோ அதே பரம்பரையில தான் நமக்கு பாகவதமும் வருது. வியாசருக்கு இப்படி ஒரு பரம்பரையும் இருக்கு, அப்படி ஒரு பரம்பரை இருக்கு. இந்த வசிஷ்டர் தான் இங்க உபதேசம் பண்றார். தத்துவத்தை உணர்ந்தவனுக்கு அவனோட சரீரம்ங்கிறது இந்த ஒரு இடத்துல லோக்கலைஸ்டா இல்லை, அகண்டாகாரமா பூர்ணமா இருக்கு. அந்த பூர்ண புருஷர் எந்தவித பந்தமும் அவனுக்கு பாதிக்கிறது இல்லை.
அந்த பிரம்மாவோட கதையைத்தான் நாம இந்த ஆகாச ஜென்மான்னு சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் ராமர் கேட்கிறார், பகவன் எனக்கு நீங்க திரும்ப உபதேசம் பண்ணுங்க, இந்த ஞானம் எப்ப கிடைக்கும், எத்தனை நாள் ஆகும், இந்த ஞான நிலையை அடையறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்கிறார். எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு டவுட். எவ்வளவு நாள்ல அடைய முடியும்? ஒரு கோர்ஸ் ஒரு வாரத்தில் அடைய முடியுமா, இல்லை ஒரு மாசத்துல அடைய முடியுமா? சில பேர்லாம் சொல்லுவா, இதெல்லாம் இப்ப நமக்கு இந்த ஜென்மாவில் எங்க வரப்போறது, எவ்வளவோ ஜென்மா முடிஞ்சுட்டு தான் வரும். சாது சங்கம சச்சாஸ்திர பரோபவசி ராமச்சேத். ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறார் வசிஷ்டர். ஹே ராமா, சத் சங்கத்திலேயே மூழ்கி இருந்து இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்தை விடாம நீ மனனம் பண்ணிட்டு இருந்தாயானால் எப்படி மனனம் பண்ணணும்? ஆசுப்தேஹே ஆமிருதேஹே காலம் நயேது வேதாந்த சிந்தையா. கார்த்தால முழிச்சுன்னா ராத்திரி தூங்குற வரைக்கும் இதே விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். சத்சங்கத்திலே அதே கேட்டு இருக்கணும். பிராத்தர் வைதிக கர்மதஸ்ததனு சத்வேதாந்த சஞ்சிந்தையா பஷாத் பாரத மோக்ஷ தர்ம மனநாத் வாசிஷ்ட ராமாயணாத் சாயம் பாகவதார்த்த திவ்யகதயா ராத்திரௌ நிதித்யாசனாத் காலோ கச்சதி ந ஷரீரபரணம் பிராரப்த கண்டார்பிதம். காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஏதோ வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு காலம் போயிட்டு இருக்குங்கிறா. அப்படிதான் நமக்குள்ள இருக்க துர்வாசானா பிரதீகார தசகம்னு பேர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. துர்வாசனைக்கு பிரதீகாரம் பண்றது. துர்வாசனைகளுக்கு டைமே கொடுக்கப்படாது. பிராத காலத்திலேருந்து ராத்திரி பர்யந்தம் சாது சங்கம சச்சாஸ்திர பரோபவசி ராமச்சேத். ஹே ராம, சாதுக்களோட சங்கத்துல இருந்துட்டே இருப்பா. நீ தூங்கினாலும் பரவாயில்ல. ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு அதர் சேன்னு ஒரு பக்தர் வருவார். அந்த பக்தர் எங்கேருந்தோ ரொம்ப தூரக்கேந்து ஒரு குதிரை வண்டி பிடிச்சிட்டு அவள் ஆஃபீஸ் விட்டுட்டு ரொம்ப தூரக்க ராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் வந்துட்டு அங்கே சாப்பிட்டு படுத்துன்னு தூங்கிடும். சத்சங்கம் எல்லாம் நடக்கும். ஒன்று கூட காதில் விழாதுக்கு தூங்கிவிட்டு எழுந்திருந்து அடுத்த நாளைக்கு குதிரை வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்பி போடும். ராமகிருஷ்ணரே சிரிச்சுன்னு சொல்லுவார், இந்த ட்ராமாலாம் நடக்கும் ஊரில். கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் பாய் படுக்கையோட வருவா, முன்னால் எல்லாம் விரிச்சுன்னு படுத்துன்னு தூங்குவா. ட்ராமா முடிஞ்சப்பறம் எழுந்து போவா. இங்கெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா? எங்கள் ஊரில் இந்த கதகளி நடக்கும் கேரளாவில். அவன் முன்னால் துணி பிடிச்சின்னு 2 பேர் நிற்பா. அப்புறம் என்னவோ உள்ள பாட்டு பாடின்னு இருப்பா, செண்டையெல்லாம் கொட்டின்னு இருப்பா. அந்த துணியை கீழே போடுறதுக்குள்ளே பாதி பேர் தூங்கி போயிடுவான். இது மாதிரி ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார், இவர் வந்துட்டு போறது எப்படின்னா, இந்த டிராமாக்கு வரவா தூங்கிவிட்டு அப்புறம் டிராமா முடிஞ்சாச்சு எழுந்திருக்கிறது சூரியன்லாம் உதிச்சிருக்கும். ஆனால் பரவாயில்ல, அவன் இங்க தூங்குறானோ இல்லையோ, இந்த சத்சங்கத்துல தூங்குறானோ இல்லையோ, இந்த சாநித்தியத்துல இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை விருப்பம் அவனுக்கு இருக்கோ இல்லையோ, அதுவே பெருசு. சாது சங்கம பரஹா பவ. முதல் ஸ்டெப் என்னன்னா, சாது சங்கமத்துல இரு. அப்புறம் சச்சாஸ்திர பரோபவ. சச்சாஸ்திரம்னா இங்கே மோக்ஷாஸ்திரம், உபனிஷத், வேதாந்த பிரகரண கிரந்தங்கள், பாகவதம் முதலான சத்கிரந்தங்கள், பகவத்கீதை, இதெல்லாம் அழகா சாதுக்கள் காட்டுற வழியில படிக்கணும். சும்மா பண்டிதாள் காட்டுற வழியில மட்டும் படிச்சு விடக்கூடாது. பண்டிதாள்னாலே ஞானிந்தான் அர்த்தம். நான் எது சொல்றேன்னா, சும்மா இது யாரையாவது ஜெயிக்கிறதுக்காகவோ, இல்லை நான் படிச்சேங்கிற ஒரு பெருமைக்காகவோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு சம்மானம் கிடைக்கிறதுக்காகவோ படிக்கப்படாது. இதை மோக்ஷ லட்சியத்தை முன்னால வச்சுட்டு விவசாயாத்மிகா புத்தின்னு பகவான் கீதையில சொல்றார். அந்த சமாதி நிலையே குறிக்கொள்ளா வச்சுண்டு, சமாதி நிலைனா யோகிகள் சொல்ற சமாதி நிலையும் இல்லை, அந்த தத்துவஞானம், தத்துவாத்ம போத ஏவைக சர்வாஷா திருணபாவகா புரோக்த சமாதி சப்தேன நது தூஷ்ணீம் அவஸ்திதி அப்படின்னு யோக வாசிஷ்டமே சொல்றது. தத்துவஞானம் தான் சமாதி, அந்த தத்துவாத்ம போதம் தான் சமாதிங்கிறது. அந்த தார்டியம் ஸ்வரூப பிரஜை உண்டாகிறவரை
என்னலையிலையும் கலையாத அந்த ஸ்வரூப ஞானம் பிரகாசிக்கிற வரைக்கும் யாவத் தாவத் விசாரயத் பிராக்ஞா யாவத் விஸ்ராந்தி ஆத்மனி, ஆத்மாவில் மனம் விஸ்ராந்தமாகிற வரைக்கும் விசாரம் பண்ணிட்டே இரு அப்படின்னா இல்லையா. அதுக்கு தான் சாது சங்கமத்தில் இருந்துட்டு சத்கிரந்தங்களை ராமா நீ சிரவணம் பண்ணி மனனம் பண்ணி நிதித்தியாசனம் பண்ணுவாயானால் ஆனால் ஆனால் என்னாகும், தினைரேவ வசிஷ்டர் சொல்றார், ஒரு மாசமெல்லாம் வேண்டாப்பா, கொஞ்சம் நாள், தினைரேவ நோ மாசைஹி, தினம்ங்கிறது கூட எதுக்கு சொல்றாருன்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு மனசுக்கு வந்து ஒரு டைம் கேப் கொடுக்கணுமோ இல்லையோ, அதுக்காக தினைரேவ நோ மாசைஹி பிராப்னோஷி மாம் பராம்தியம், கொஞ்ச நாள்லயே நீ இந்த பரமபதத்தை சுவானுபூதியை அடைய முடியும், அதுக்கு இருக்கிற வாய்ப்புண்டு, ஒரு மாசம் கூட வேண்டாம். இந்த மாதிரி இருக்க ஸ்லோகம் எங்கேயுமே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குற ஸ்லோகம் ரெண்டு விதமா நாம கேட்டிருப்போம். ஒன்று வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும்னு கேட்டிருப்போம், இன்னொன்று வந்து இப்பவே கேட்கலாம்னு கேட்டிருப்போம். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கேப்பு வேணும். நம்ம மைண்டில் கொஞ்சோண்டு இருக்கோ இல்லையோ, ஏதோ அது பண்ணி அடையணும், சரி பண்ணி அடையணும், கொஞ்ச நாள் இரு, நீ அடைஞ்சுடலாம். தினைரேவ நோ மாசைஹி பிராப்னோஷி மாம் பராம்தியம், நீ சரியா சிரவணம் பண்ணுவாயானால் இதோ அப்படின்னு கிடைச்சிடும்பா, சட்டுன்னு காரியம் முடிஞ்சிடும். ஆனால் உன் நிர்மலமான சித்தத்தோட சத் சங்கத்தில் இருக்கணும், ஊற போடணும் மனசை, சாது சங்கத்தில் ஊற போடணும். சாது சங்கம சச்சாஸ்திர பரோபவசி ராமச்சேத், சச்சாஸ்திரத்தில் மனசை போடணும், வேதாந்தத்தை ஸ்ரவணம் பண்ணணும், மகாவாக்கியஜன்யமான ஞானம் ஹிருதயத்துக்குள்ள வரணும், அதோட சாரம் ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசிக்கணும். அந்த சாரம் என்ன? சாரம்தான் நம்ம சர்வேஷாம் இதிகாசானாம் அயம் சார உதாகிருதா. அந்த சாரம்ங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கு. வேதாந்தம்ங்கிற சாஸ்திரம் வெளியிலேருந்து சொல்றதே தவிர அதோட சாரம் நம்ம தான். எல்லா வேதாந்தத்துக்கும் பிரதிபாத்தியமான வஸ்து யாரு? நான் தான். எல்லா சாஸ்திரங்களும் யாரை ஸ்துதி பண்றது? என்னதான். எல்லாம் தெரிஞ்சின்னப்புறம் நான் எங்க இருக்க போறேன்? ஸ்வே மகிமினி, தன்னோட மகிமாவில் தன்னோட ஸ்வரூபத்துல தான் இருக்க போறான். வெளியில எங்கேயாவது இருந்து நித்தியமான நிலையே கிடையாது. வெளியில எந்த ஸ்தானத்துல போய் இருந்தும் நித்தியமான நிலையே கிடையாது. இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளை கைவிட்டு போயிடும். சரீரத்திலையும் நித்தியமான நிலை கிடையாது, மனசுலையும் நித்தியமான நிலை கிடையாது, புத்தியிலையும் நிலை கிடையாது. புத்தியில் இருக்கிற அறிவெல்லாம் மறந்தே போயிடும். என்ன படிச்சாலும் கொஞ்ச நாள் மறந்து போயிடும். வயசாகிற போது எல்லாம் மறந்து போயிடும். எந்த இடத்துல வச்சிருந்தால் அந்த அறிவு நம்மளை விட்டு போகாது. எது விட்டு போகாம இருக்கு? விட்டு போகாம ஒரு வஸ்து தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு, இருப்பு தான் அது. அந்த இருக்கேங்கிற உணர்வு ரூபமா எந்த ஒரு சித்து பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கோ அது விட்டு போகிறதே இல்லை. அதுல வந்து நீ அறிவை வச்சாயினா அறிவு நித்தியமா இருக்கும், அதுல சுகத்தை வச்சா சுகம் நித்தியமா இருக்கும், அதுல அழக வச்சா அழக நித்தியமா இருக்கும், அதுல ஒன்ன வச்சா நீ நித்தியமா இருப்ப, அதுல பகவான வச்சா பகவான் நித்தியமா இருப்பான். भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि. इनमें சொல்ற லைன் வந்து பாகவதத்துல இருந்து. திருஷ்டே தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரேன்னு உபனிஷத்து. பாகவதம் இந்த மந்திரத்தை எடுத்துன்னு அந்த லாஸ்ட் லைன்ல ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தை எடுத்து ஸ்லோகமா பண்ணி எடுத்து மந்திரத்தை என்ன பண்ணிட்டுன்னா திருஷ்டஏவ ஆத்மனி ஈஸ்வரே அப்படின்னு பண்ணி. ஈஸ்வரனை வந்து எப்ப நீ ஆத்மாவில் பார்க்கறியோ, ஸ்வரூபத்தில் பார்க்கறியோ, அப்ப சந்தேகங்கள்லாம் போயிடும், கர்மாலாம் கொழிஞ்சு போயிடும். கர்மாக்கள்லாம் க்ஷீயந்தே ஜாஸ்ய கர்மாணி, ஹிருதயத்தில் இருக்கிற அஜ்ஞானம் விலகிவிடும், பூர்ணத்துவம் வந்துடும். ஏன்னா ஈஸ்வரன்கிறது வேறற விளங்கும். அருணாச்சல அக்ஷரமண மாலையில் பகவான் சொல்றது வேதாந்தத்தை வேறு அற விளங்கும் வேத பொருள் அருள் அருணாச்சல. வேர் அற விளங்கும். அந்த வேர் தன்னிலிருந்து அந்நியமான அந்த அந்நியம் இல்லாத ஒரு நிலையை கொடுக்கறது. அப்போ ஒரு நிறைவு வருது, ஒரு சாந்தி வருது, ஒரு பூர்ணத்துவம் வருது இல்லையா. அந்த பூர்ணத்துவம் தான் சாரம். அந்த சாரம்ங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கு. சர்வ வேதாந்தத்தோடும் மந்திரங்களோடும் எல்லாத்தோடும் சாரம் நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள நம்ம இருப்பாக
நம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சாது சங்கத்திலையும் சச்சாஸ்திரத்திலையும் மனசை போடுறோம். மனசுக்கு விஹரிக்க ஏதாவது இடம் வேணுமானா அந்த விஹார பூமி சாஸ்திரமா இருக்கட்டும், சாது சங்கமா இருக்கணும். ஒரே அடியா அது விஹரிக்காம ஆத்மாவில் நிறுத்த முடியலையானா சாஸ்திரத்துல விடு, சாது சங்கத்துல விடு. எங்க வைராக்கியத்தோடு மனம் இருக்கோ அங்க விடு, எங்க ஆத்மானுபூதியோடு பூர்ண மனம் இருக்கோ அங்க விடு. அப்படியே மனசை விஹரிக்க விட்டுண்டே இருந்தாயானால் கொஞ்ச நாள்லேயே சித் ஸ்பூர்த்தி உனக்குள்ள பிரகாசமாகும். சித் ஸ்பூர்த்தி உனக்குள்ள பிரகாசமாகும். சித் ஸ்பூர்த்தின்னா என்ன? நம்மளோட ஸ்வரூபம் இருக்கே, நான்கிற அந்த உணர்வு இருக்கே, அது தயிர் கடையிற போது வெண்ணெய் அந்த தயிர்லேருந்து செப்பரேட் ஆகி வர போல நம்ம உபாதியில முழுகி இருக்கக்கூடிய அந்த சைத்தன்யத்தோட இனிப்பு இருக்கே, அந்த இனிப்பு தானாக செப்பரேட் ஆகி ஹிருதயத்தில் நவநீதம் போல வேர்பிரிஞ்சு நிற்கும். நான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு உடம்பு, மனம், புத்தி, அகங்காரம் எல்லாத்தையும் விட்டு சுத்தமா தானே தானாக ஹிருதயத்தில் ஸ்புரிக்கிறது. அந்த ஸ்புரிப்பு ஹிருதயத்துக்குள்ள கிடைச்சுடுத்தானா நாம அந்த பீஜத்தை தொட்டுட்டோம். ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த தாராக்குள்ள பிரவேசமாயிட்டோம். அதுவே தான் சாரம்ங்கிறது. மனுஷனுக்கும் அவனோட உபாதிக்குள்ள இருக்கிற சாரவத்தா இருக்கிற வஸ்து அதுதான். அந்த சாரம் சாஸ்திரத்திலேருந்து அதை எடுத்துக்க தெரியணும். இல்லைன்னா சாஸ்திரத்துக்குள்ளே மாட்டின்னு விடுவோம். சாஸ்திரத்துக்கும் பர்பஸ் அதுதான். அது அந்த பிரத்யேகாத்ம நிஷ்டை தான் சாஸ்திரத்துக்கு பர்பஸ்ன்னு தெரியலையானால் சாஸ்திரத்துக்குள்ளே மாட்டின்னு விடும். அதனால சில சம்பிரதாயங்கள், ஈவன் அத்வைத வேதாந்த சம்பிரதாயத்தில் கூட இங்கே கூட ஒரு 4 மாதம் முன்னாடி வந்திருந்தா மத்தூர் சம்பிரதாயக்காரர். அவள் ரொம்ப அடம்பிடிச்சுன்னு இருப்பா. என்னக்கா சங்கரர்னா சங்கரரை விட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகாது, சங்கரரை வியாக்கியானம் பண்ணுற இடத்துக்கு கூட போகாது அப்படிமா. என்னக்கா நேரடியாக அதுலேயே நில்லு, இன்னமும் மேலே 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 போகாதே. அதோட பர்பஸ் உனக்கு முக்தி தானே தவிர பாண்டித்யம் இல்லை. உனக்கு ஸ்வரூப நிச்சயம் வரணும், தத்துவ நிச்சயம் வரணும். அது கண்ணாடி மாதிரி நீதான் பிரதிமா, அது பிரதிபிம்பம் தான். அது காட்டுறது ஒன்னை தான் காட்டித்தருது. நீ ஒன்றை பார்த்துக்கணும். சாஸ்திரம் காட்டுற போது நீ ஒன்றை பார்த்துக்கணும். உனக்குள்ள உன்னோட ஸ்வரூபத்தை சாஸ்திரம் பிரகாசப்படுத்துறது. ஸ்ருதேஸ்மின் நிர்மலே யஸ்மாது ஜீவன் முக்தத்வம் அவ்யயம். அதை கேட்டுதானா என்ன ஆகும்? ஸ்ருதேஸ்மின், அதை கேட்டுதானால் ஸ்ருதேஸ்மின் நிர்மலே, நிர்மலமான இந்த பிரம்ம வித்யை குருமுகமா கேட்டுதானால் ஜீவன் முக்தத்துவம் அவ்யயம். ஏதோ இன்னைக்கு நான் கேட்கிற போது ஜீவன் முக்தனா இருந்தேன், நாளைக்கு அது போயிடுத்துக்கும் கிடையாது. அவ்யயம்னா கலைஞ்சு போகாததுன்னு அர்த்தம். ஏதோ கேட்டுவிட்டோம். சில பேருக்கெல்லாம் ஒரு கோர்ஸ் கேட்டுதானா அப்புறம் தோணும் ஆயிடுத்துன்னு தோணும். நேற்று சொன்ன மாதிரி ஆயிடுத்து, அப்போவே போய் எனக்கு இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்துடுத்து அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். எல்லாம் போர்ட்லாம் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 10 நாள் கழிச்சு பார்த்தா அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனை காணும். எனக்கு அந்த யோகோஹி பிரபவாப்பியோ, இந்த யோக நிலை இருக்கே வரும் போகும். அது பார்த்துட்டு இது வந்துடுத்து அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஏமாந்து போயிடக்கூடாது. அதுக்கு வியம் இருக்கானால் பூர்ணமகலைன்னு அர்த்தம். வியம் இருக்கானால் அந்த வந்துட்டு அந்த நிலை நம்மளை விட்டு விலகிறதானால் ஆகலை. ஆனால் வந்தது உண்மைதான், வந்ததுன்னு பொய் இல்லை. ஒரு சின்ன ஸ்பார்க்கு கிடைச்சா கூட 1 கோடி ரூபாய் 1 ரூபாயால தானே பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா? 1 ரூபாய் 1 ரூபாய் 1 ரூபாய் 1 ரூபான்னு சேர்ந்துதான் 1 கோடி ரூபாய் வருது. அந்த 1 ரூபாய் தான் வாஸ்தவத்தில் இருக்கு இல்லையா? 1 ரூபாய் 1 ரூபாய் தான் கோடி ரூபாய் வருது. அது போல ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு பிரகாசிச்சா கூட அது பூர்ணம்தான். ஆனால் அந்த பூர்ணத்துவம் நிலைச்சு நிற்கிறதுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த பிரகாசிச்ச வஸ்துவை எந்த வியாஜமும் உள்ள இல்லாம, ஜிம்மமும் உள்ள இல்லாம, அனிர்த்தமும் உள்ள, இந்த வார்த்தைகள்லாம் உபனிஷத் சொல்றது. இவங்கிட்ட கபடம் இல்லாம, பொய் இல்லாம, இவனுக்கு அதை வச்சுட்டு ஏதாவது வெளியிலேருந்து அடையணுங்கிற விருப்பம் இல்லாம அதை ஆராதனை பண்ணினானால் அது இவன் அனுகிரகம் பண்ணி பூர்ணம் பண்ணும். அது இவனுக்கு
பூர்ணமான நிலையை கொடுக்கும். அதிலேருந்து வேற எந்த உத்தேசமும் எவனுக்கு இல்லையோ அவனை இந்த அனுபூதியாயிருக்கிற வித்யை இருக்கே அது யோகக்ஷேமம் மகாமியகம் நன்னா பார்த்துக்கும். அவனுக்கு பூர்ண நிலையை கொடுக்கும். ஜீவன் முக்தித்வம் அவ்வியம், அதைத்தான் நாம ஜீவன் முக்தித்வம். ஜீவன் முக்திங்கிறது ஒரு டெர்மினாலஜி. இட் இஸ் நாட் எ ஸ்டேட் டு அட்டேன். ஏதோ நான் ஜீவன் முக்தன் ஆயிட்டேன், அடிக்கடி கண்ணாடியில் போய் பார்த்தேன்னு ஜீவன் முக்தன் ஆயிட்டேன்னா பார்த்துக்க முடியாது, யார்ட்டையும் கேட்டுக்க முடியாது. நான் ஜீவன் முக்தன் ஆயிட்டேனா அப்படின்னு கேட்டுக்க முடியாது. ஜீவன் முக்திங்கிறது யாரு ஜீவன் முக்தன்? பகவான் ரமண பகவான் டாக்ஸில் ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஒரு பொம்பார்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்றார். ஒருத்தர் ஏதோ ஜீவன் முக்தியை பத்தி கேட்கிற போது வெரி கொஸ்டின் ஆஃப் முக்தி இஸ் இன்அட்மிசிபிள் அப்படின்னு. முக்தி இருக்கோ இல்லையோ யார் என்ன கண்டா அதே ஒன்றும் பேச முடியாதுப்பா அப்படின்னு ஒருத்தவர்கிட்ட கேட்டவர்கிட்ட ஜீவன் முக்தியை பற்றியே கேட்டான். அப்புறம் சொல்றது முக்திங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். அஜ்ஞானம் நீங்கினால் இருக்கிறது முக்தி தான். ஆத்மாவுக்கு ஒரு காலத்து சூரியனுக்கு போய் இருட்டு எப்பாவது சூரியனில் போய் உட்காந்துக்க முடியுமா? சூரியனுக்கு இருட்டு தெரியுமா? சூரியனை இருட்டு பாதிக்குமா? சூரியன்கிட்ட போய் இருட்டை பற்றி பேசினாலும் தெரியாது. தரணாவிவாகனி அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. சூரியன்ல ராத்திரி பகல் கிடையாது, அங்கே எப்பவுமே ஒரு ஸ்திதி இருக்குங்கிற மாதிரி ஆத்மாவுக்கு அஜ்ஞானம், அஜ்ஞானத்திலேருந்து இருக்கிற நிலை, பந்தம், முக்தி இதெல்லாம் கிடையாது. அங்கே நித்திய நிர்வாண சுகஸ்வரூபமாக தான் இருக்கு. இதெல்லாம் இப்போ சும்மா சங்கீத கச்சேரி கேட்குற மாதிரி கேட்டுங்கோ. இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா புரியலையா இதெல்லாம் ஒன்றும் எதிர்பார்க்காதீங்க. இது வாசிஷ்டத்தில் இருக்கு, நம்ம காதில் விழுறதே நமக்கு மங்களம். பத்ரம் கர்ணேபி ஸ்ருணுயாம தேவாஹ. அது உள்ள போகவே அனுகிரகம் பண்ணும். எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணுமோ அப்படி அனுகிரகம் பண்ணும். அது காதில் விழ விழ மங்களமானது ஹிருதயத்தில் சாந்தியை கொடுக்கும். அதனால ஸ்ருதேஸ்மின் நிர்மலே, இது நிர்மலமா இருக்கிற இந்த பிரம்ம வித்யை கேட்க கேட்க ஜீவன் முக்தித்வம் அவ்வியம், விட்டு போகாத அந்த ஆத்மானுபவ நிலை வரையும் ஹிருதயத்தில் வரும். அவ்வியம் உதேதி ஸ்வயமேவாந்தர் இதமேவ விசாரய ஸ்திதமேவாஸ்தமாயாதி ஜெகத்ருஷ்யம் விசாரணாத். அந்த ஜீவன் முக்தித்வம் உதேதி ஹிருதயத்தில் உதிக்கும். ஸ்வயமேவ ஹிருதயத்துக்குள்ள நான் ஆத்மா, சுத்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபம், சுத்த போத வஸ்து அப்படிங்கிற பிரகாசம் வரும். நிருணாம் ஞானைக நிஷ்டானாம் ஆத்ம ஜான விசாரிணாம் சா ஜீவன் முக்ததோ தேதி விதேகான் முக்ததைவயாம். ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தியெல்லாம் பேச்சுக்கு சொல்றோமே தவிர, ஞானிக்கு எப்ப தத்துவஞானம் வந்துடுத்தோ அப்பவே சரீரம் இல்லை. சரீரம் இருக்குன்னா அது இருக்கு, அவ்வளவுதான். சரீரம் இருக்கே, லோகம் இருக்கே, எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? கிள்ளினா வலிக்கலையான்னு கேட்டா அதெல்லாம் சங்கராச்சாரியரே பாஷ்யத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்றார். ஆமா, உடம்பு இல்லைன்னா என்ன, கிள்ளினா உடம்பு வலிக்காதா? அப்பா வலிக்கிறதுங்கிறதுக்குனால அது ஆத்மான்னு அர்த்தம் இல்லை. இந்த உடம்புக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா உங்களை பாதிக்கலையா? பாதிக்கிறதுங்கிறதுனால அது ஆத்மான்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு கால் நம்ம உடம்புக்கு வரத்தை விட நமக்கு பிடிச்சவா, நம்ம குழந்தைகள், நம்ம பத்தினிக்கு, குழந்தைகளுக்கு, அம்மாக்கு, அப்பாவுக்கு ஏதாவது வந்துதானே சில பேர் இன்னமும் அதிகமா தவிப்பான். அதனால அவ ஆத்மாவா? அப்படி பார்த்தா உன்னோட உடம்போட பிசிக்கல் பெயினை விட அந்த பெயின் உனக்கு இன்னமும் எக்ஸ்க்ரூசியேட்டிங்கா இருக்கும். ஸோ அதனால பெயின் இஸ் நாட் எ சஃபிஷியன்ட் லாஜிக் டு ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் யுவர் செல்ஃப். பெயின் இஸ் ஆல்சோ ஆத்மா. வேதனை வேதனை ஆத்மஸ்வரூபம் தான்ப்பா. சுகம் மட்டும்தான் ஆத்மாவா? துக்கமும் ஆத்மா தான். சிரிச்சா மட்டும்தான் ஆத்மாவா? அழுதாலும் ஆத்மா தான். அப்படி ஒரு சம்பூர்ண சாஸ்திரம். இதுல இது நன்னா அலசி 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 இது நமக்கு பேசுறதுக்கு இருக்கிற விஷயம் இல்லை. பேசுறது எதுக்குனாக்கா நமக்கு அது உள்ள போகிறதுக்காக, வாழ்க்கையில் வரபோது சமரசம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான். அது சமம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான். சத்சங்கமாகும் பிரண்டை ரசத்துடன் சமதமமாகும் ஜீரகமிளகுடன் உபரதியாகும் உப்போடுள்ள நல் வாசனையாம் பெருங்காயமும் சேர்த்து அப்பளமிட்டுப்பாரு ரமண பகவான் பாடினார். அதுல சொன்னார், சாந்தமாம் குழவியார் சமமான பலகையில்
சந்ததம் சலிப்பற சந்தோஷமாகவே அப்பளமிட்டு பாரு. சாந்தமாம் குழவியால், சாந்தம்னா சமாதி, சமமான பலகை. எனக்கா உள்ள தெரிஞ்சினாலும் வெளியில போக போக இது வேற அது வேற தோண மனசு சஞ்சலமாயிடும். அந்த சமத்துவத்தை பழகி 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 இந்த அனுபூதி ரசமாகிற அப்பளத்தை போட்டு பாருங்க கொஞ்சம். எல்லாம் இருக்கு. அப்பளா பாட்டில் பார்த்தோன்னா எல்லாம் இருக்கு, ஒரு விஷயங்களும் இருக்கு. அதை சாப்பிட்டுன் ஆசையை தீரு. அந்த அனுபூதி வந்துதானா மீதி என்ன சாப்பிட்டாலும் திருப்பி திருப்பி ஆசை வரும் இல்லையா? அந்த சத்குரு உபதேசத்தினால கிடைக்கிறது இருக்கே சத்குருவாகும். அந்த சத்குரு என்ன பண்ணினார்? செப்பாது சொன்ன ஓர் மொழியின் படி, ஒப்புயர்வில்லா ஓர் மொழியின் படி. அந்த மௌனத்துக்கு ஒப்புயர்வு எதுவுமே இல்லையா? ஒப்புயர்வில்லா ஓர் மொழியின் படி அப்பளமிட்டு பாரு, அதை சாப்பிட்டுன் ஆசையை தீரு. இப்புவி தன்னில் ஏங்கி திரியாமல் சத்போத சுக சத்குருவானவர் செப்பாது சொன்ன ஓர் மொழியின்படி, ஒப்புயர்வில்லா ஓர் மொழியின்படி அப்பளமிட்டு பாரு, அதை சாப்பிட்டுன் ஆசையை தீரு. அந்த குரு உபதேசத்தை வாங்கின அந்த பாட்டில் விஸ்தாரமா என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் இருக்கு. சத்சங்கத்துக்கு ஒரு பிளேஸ் கொடுத்தது என்ன? பெரண்டை ரசம்னு சொல்லிவிட்டார். இந்த பெரண்டை வயத்தை கிளீன் பண்ணி விடும். உள்ள ஏதாவது தோஷம் இருக்குன்னா எல்லாம் கிளீனாக வெளியில் போயிடும். அது மாதிரி இந்த சத்சங்கமும் என்ன பண்ணும்? உள்ள இருக்கிற தோஷத்தை எல்லாம் கழுவி விட்டுடும், கிளீன் பண்ணி விட்டுடும். சத்சங்கமாகும் பிரண்டை ரசத்தோடு சமதமமாகும் ஜீரக மிளகு. சமம்ங்கிறது ஜீரகமாம், டைஜஸ்டன் மாதிரி. இந்த சமம் மனசு சாந்தமாக இருந்தால் தோஷங்கள்லாம் உள்ள டைஜஸ்ட் ஆகிடும். தமம் மிளகு, கொஞ்சம் எரியுமோ இல்லையோ, இந்திரியங்களை அடக்கிற போது கொஞ்சம் ஒரு உரப்பாக இருக்குமோ இல்லையோ. உபரதி ஆகும் உப்பு, அப்பளத்தில் உள்ள இருக்கிற டேஸ்ட் உப்பா இருக்கிறதுனால ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபோட அந்த டேஸ்டே எங்கன்னா அடங்கி இருக்கிறதுல தான். அப்புறம் அவங்ககிட்ட இருக்கிற சத்குணங்கள் இருக்கே அதெல்லாம் மணக்கும். ஞானியோட அந்த வைபவம் மணக்கிறதோ இல்லையோ, அதுதான் வாசனையாம் பெருங்காயமும் சேர்த்து, சத்வாசனையாம் பெருங்காயமும் சேர்த்து அப்பளமிட்டு பாரு. உன்முக உலக்கையால் ஓயாது இடித்து. அப்படி வெளியில போற மனசை திருப்பி திருப்பி உள்ள அனுப்பி ஓயாமல் இடிக்கணும். மனசை வெளியில போக விடாம இடிச்சு 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 ஹிருதயத்துக்குள்ள அடக்கி வச்சுக்கோ. நான் ஆத்மாங்கிற தானே தானாக புஜிக்க தன்மைய அப்பளமிட்டு பாரு. அந்த தானே தானாக அதுவே நான் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறது இருக்கே, அதுதான் முக்கியம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில திருநாம் ஞானைக நிஷ்டானாம் ஆத்ம ஜான விசாரிணாம் சா ஜீவன் முக்ததோ தேதி விதேகான் முக்த தெய்வயாம். பிரம்மவித் தேகமுக்தஸ்ய ஜீவன் முக்தஸ்ய லக்ஷணம் ப்ரூஹியேன ததைவாகம் யதே சாஸ்திரகயாதிருஷா. ராமர் கேட்கிறார், ஜீவன் முக்தனோட அथवा விதேக முக்தனோட லட்சணங்களை எல்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கோ, நான் அதை பார்த்து எப்படி நடந்துக்கலாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு ராமர் கேட்கிறார். ஜீவன் முக்தனோட லட்சணங்கள்லாம் எதுக்கு சொல்லணும், நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னாக்கா, அதை கேட்டு கேட்டு இமிட்டேட் பண்ணினாலே அந்த நிலை வந்துடும். ஏன்னாக்கா அதுதான் நம்ம வாஸ்தவமான நிலைங்கிறதுனால இமிட்டேஷன்லயே வந்துடுமா. யாரையெல்லாமோ போய் இமிட்டேட் பண்றோம் இல்லையா? ஏதோ சினிமாவில் நடிக்கிற வாழையெல்லாம் இமிட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜீவன் முக்தனை இமிட்டேட் பண்ணுவோமே. ஞானிகளை பார்த்து இமிட்டேட் பண்ணலாம், பரவாயில்லையா? அந்த மாதிரி வேஷம் போடலாம், பரவாயில்ல. அந்த மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணினாலே ஒரு சமயம் ராமகிருஷ்ணரே ஒரு கதை சொல்ல, ஒரு திருடன் வந்து ஒரு இடத்துல திருட போனா,
போன இடத்துல வீட்டுக்காரெல்லாம் ஏதோ சத்தம் கேட்டது எழுந்துட்டா, அவன் அப்போயே ஒரு சாமியார் வேஷம் போட்டுன்னு மேலெல்லாம் பஸ்மம் எல்லாம் போட்டு அங்கே ஏதோ சாம்பல் இருந்ததெல்லாம் மேலே போட்டுன்னு உட்காந்துட்டான். அந்த வீட்டுக்காரா வந்து திருடனாக்குன்னு வந்து பார்த்தா மரத்தடியில் ஒரு சுவாமிகள் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணா, சுவாமியை அனுகிரகம் பண்ணன்னு கேட்டா அவன் வாஸ்தவமாகவே தோன்று, நான் வாஸ்தவமாகவே சுவாமிகளாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இப்படி சும்மா வேஷம் போட்டுட்டே இப்படி எல்லாரும் என்னை வணங்குறாளே, உண்மையான அந்த சுவாமிங்கிற நிலை எப்படி இமேஜின் பண்ணி அப்படி ஆயிட்டான்னு ஒரு கதை சொல்லுவான். அதனால ஜீவன் முக்தனோட லட்சணங்களை எல்லாம் எதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்றதுன்னா, எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஜீவன் முக்தன் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கான். அதை நம்ம மனநம் ஒரு வண்டு வந்து அந்த பூச்சி வந்து வண்டை நினைச்சு வண்டாகும்னு ஒரு கதை, பிரமரகீட்ட நியாயம்னு பேர் இருக்கு. பிரம்மரத்தை நினைச்சு பிரமரம் ஆகும். அதுபோல ஜீவன் முக்தரை தியானம் பண்ணி இவனுக்குள்ளே அந்த நிலை வந்துடும். அதுக்குதான் ஞானிகளோட சம்பர்க்கமும். அவ கூட இருக்க மனனம் பண்ணி அவ கூட இருந்து அவளோட மேனரிசம்ஸ் எல்லாம் கூட பக்தாள்கிட்ட வந்துடும். அவ சுபாவம் எல்லாம் கூட பாக்கியமா கூட வந்துடும். அப்படியே ஆந்தர நிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வந்துடும். யதா ஸ்திதமிதம் யஸ்ய வியவஹாரவதோபி ச அஸ்தம் கதம் ஸ்திதம் வியோம ச ஜீவன் முக்த உச்யதே. இந்த ஜெகத்து யாரோட விவகாரத்துல அவன் விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போதும் இல்லாம அஸ்தமிச்சு போயிடுத்தோ, சர்வசாதாரணமா அவன் இருந்திருக்கிற போதும் யாரோட திருஷ்டியிலேருந்து இந்த ஜெகத்து இங்க இருக்கிற நாமரூபம் சரீரத்தோட மறைஞ்சு போயிடுத்தோ, நிர்மலமான சிதாகாசம் மட்டும் எவனோட அனுபவத்தில் இருக்கோ அவனை ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னு சொல்றோம். நமக்கு என்ன புரிஞ்சுது? அது எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கையை வச்சுன்னு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஸ்திதம் வியோம, அவளுக்குள்ள என்ன இருக்கு? அனந்தமான அனுபூதியோட ஆகாசம், பரவெளி. அந்த பரவெளி தான் ஹிருதயத்தில் இருக்கு. அவளே அனந்தமான பொருளா இருக்கு. கொஞ்சம் கூட புரியறதுக்கு நமக்கு சொல்லிட்டு அவளுக்கு வந்து இந்த விவகார சரீரம் கிடையாது, ஆதிவாகிக சரீரம் இருக்கு, அதுக்கு எங்க வேணா மேனிஃபெஸ்ட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது பிரம்மாவ திருஷ்டாந்தமா வச்சுன்னு நமக்கு புரியறதுக்காக சொல்லிது. ஆனா வாஸ்தவமா முக்தி ஞானியோட சரீரம் என்ன? ஆகாசமே அவனுக்கு சரீரம். அவன் சர்வவியாபியான பூர்ண வஸ்துவா இருக்கான், எல்லையில்லாத வஸ்துவா இருக்கான். நோதேதி நாஸ்தமாயாதி சுகே துக்கே முகப்பிரபா யதா பிராப்த ஸ்திதிர் யஸ்ய ச ஜீவன் முக்த உச்யதே. சுகம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் அவனோட முகத்தில் இருக்கிற பிரகாசம் மங்கவே மங்காதான். ராமரே திருஷ்டாந்தம். நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் கைகைக்கு கூப்பிட்டு காட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்றத வால்மீகி சொல்றார். அந்த அரண்மனையிலேருந்து இறங்கி வரத்த முக பிரசன்னமா இருக்கான், பிரகாசமா இருக்கான், கொஞ்சம் கூட மங்கவே இல்லை, ஜொலிச்சுன்னு அப்படியே இருக்கார், எதுவுமே நடந்ததா இல்லை. சுகே துக்கே முகப்பிரபா ந உதேதி நாஸ்தமாயாதி. ஏதோ ஒன்று கிடைச்சதானா சந்தோஷம், கிடைக்கலன்னா துக்கம், அப்படி கிடையாது. யதா பிராப்த ஸ்திதிர் யஸ்ய, என்ன கிடைச்சதோ அதை வச்சுன்னு இருக்கான். அவனோட ஆத்மானுபூதி எதனாலையும் கலைஞ்சு போகல. ச ஜீவன் முக்த உச்யதே. யோ ஜாகர்த்தி சுஷுப்திஸ்தோ யஸ்ய ஜாக்ரன்ன வித்யதே யஸ்ய நிர்வாசனோ போதா ச ஜீவன் முக்த உச்யதே. அவன் சுஷுப்தி மாதிரி ஒரு நிலையில முழிச்சுன்னு இருக்கான். சுஷுப்தியில் எப்படி சரீரம் மனம் புத்தி அகங்காரம் எதுவும் இல்லையோ, சன்மாத்திரமான வஸ்து பிரகாசிக்கிறதோ, அதுவே தான் ஞானிக்கு ஜாக்கிரத்திலே அனுபவம். ஆனால் நம்மளை பொறுத்தவரை அவன் உடம்பு தெரியறது, மனம் தெரியறது, விவகாரங்கள் தெரியறது, இதெல்லாம் நாம அந்த சுத்த ஆத்மவஸ்துவா இருக்கிற முக்தன் மேல ஆரோபணம் பண்றோம். அவருக்கு நான் பிறந்தேன், இருந்தேன், நடந்தேன், விவகாரம் பண்ணினேன், சாப்பிட்டேன், தூங்கினேன், எதுவும் அவரோட அனுபவத்தில் இல்லை. இருக்கேன், அந்த இருப்பு எல்லையற்ற பொருள் மட்டும்தான் அனுபவத்தில் இருக்கு. யதா பிராப்த ஸ்திதிர் யஸ்ய ச ஜீவன் முக்த உச்யதே. அவனோட போதத்துல வாசனையே இல்லை.
வாசனைனா மனம் இல்லை, ஆசைகள் ராகத்வேஷங்கள் எதுவுமே இல்லை, பியூர் கான்சியஸ்னஸ் தான் இருக்கு உள்ள. போதோ நிர்வாசனோ யஸ்ய, நமக்கு போதத்தில் என்ன இருக்கு, வாசனைகளும் கலந்து வர்றது இல்லையா. ஜோதிரிவ அதூமகா அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. புகையில்லாத நெருப்புங்கிறது, ஸ்மோக்லெஸ் ஃப்ளேம். ஜோதிரிவ அதூமகா அப்படிங்கிறது உபனிஷத். தூமம் இல்லாத, புகையில்லாத அக்னி போல, புகையில்லாத ஜோதி விளக்கு போல. அந்த விளக்குல புகை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கும். புகையில்லாத தீபநாளம் போல அவருடைய உணர்வு இருக்கு. அந்த உணர்வை சுத்தி வர புகையே இல்லை. நமக்கு பார்த்தா உள்ள பூரா புகையா இருக்கும், தீபமே தெரியாது. காமம், குரோதம், ராக துவேஷங்கள், பொறாமை எல்லாம் அந்த புகை தெரியறது இல்லையா. பக்கத்துல வர வாழலாமே மூக்க பொத்துக்க வேண்டியது, புகை புகை புகன்னு வெளியில வர்றது. வாசனைகள் அந்த வைப்ரேஷன்ங்கிறோமே, நம்ம பக்கத்துல போனா இருக்க முடியலைங்கிறோம் இல்லையா. நிறைய பேர் சென்சிட்டிவா இருக்கா. அந்த சென்சிட்டிவிட்டி, அந்த ஜோதிரிவ அதூமகா, புகையில்லாத ஜோதி, அவனே ஜோதிஸ்வரூபமாவே இருக்கான். இந்த ஜீவன் முக்தனோட நிலை ராகத்வேஷ பயாதீனாம் அனுரூபம் சரன்னபி யோந்தர் வியோமவதத்யச்சஹா ச ஜீவன் முக்த உச்சதே. அப்புறமும் டெஃபைன் பண்ணி விடாதே, ரொம்பலாம் டெஃபினிஷன் கொடுத்து விடாதே. ஏன்னாக்கா ஜீவன் முக்தர் முகம் வாடவே வாடாது, பிரசன்னமா இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. ராமர் இப்பதான் சொன்னோம் நாம. எங்க கைகேயி காட்டுக்கு போ அப்படின்னா பிரசன்னமா வெளியில வந்தார், பிரகாசமா வெளியில வந்தார். அப்புறம் அங்கேருந்து போய் கௌசல்யா தேவி அழுதா, அப்பவும் பிரசன்னமா தான் இருந்தார். சீதை வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கா. ராமர் பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு வருவார் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒவ்வொன்றா கேட்கறா. பார்த்தா கிரீடம் எங்க, உங்க கொடை எங்க, எல்லாமோ கேட்கறா. இந்த இடத்துல ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருது. காஞ்சி பெரியவா ஒரு ராமாயணம் சொல்றவர் நிறைய அவரோட 100வது ராமாயண விழாக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க போனாராம் பெரியவாட்ட. பெரியவா நீ ராமாயணம் நல்லா படிச்சிருக்கீ இல்லையோ, எனக்கு ராமாயணத்துல ஒரு சந்தேகம், கொஞ்சம் தீர்த்து வையுங்களே. என்ன பெரியவா? இல்ல, இந்த ராமரோட கொடையில எத்தனை கம்பி? இவருக்கு ஒரே சந்தேகம். இது என்ன, நம்மளை கேலி பண்றதுக்கு வேண்டி கேட்கிறாளா இல்ல வாஸ்தவமா தான் கேட்கிறாளா, ஜோக்கா கேட்கிறாளா, புரியல. இவருக்கு என்னெல்லாமோ நினைச்சு பார்த்தார். இல்லை, அந்த சீதை ராமர் பட்டாபிஷேகத்தை இழந்து வரபோது சிலதெல்லாம் கேள்வி கேட்கிறாளோ இல்லையோ, அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அவருக்கு பை ஹார்ட் அப்படி சொல்லினே வந்துட்டார். அப்ப அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல சீதை கேட்கிறா, நதே சதசலாக்கேன ஜலபேன நிபேன ச ஆவிருத்தம் வதனம் வல்கு சத்ரேணாபிவிராஜதே. அந்த 100 கம்பி இருக்கிற உங்க கொடை எங்க காணுமே அப்படின்னு கேட்கிறா. நதே சதசலாகேன ஜலபேன நிபேன ச. அந்த சீதை குழந்தைவ. அவ ராமர் காட்டுக்கு போறார், சீதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா, ஒரே எக்ஸைட்மெண்டா த்ரில்லா நின்றுட்டு இருக்கா. அந்த இடத்துல வந்ததும் சீதையோட அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாம் பாக்குற போது அவகிட்ட போய் நான் காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லணுமோ இல்லையோ, அந்த பிரகிருதி சம்பர்க்கத்துல வந்ததும் விவருத்ததாங்கிறார் வால்மீகி. இந்த ஜீவன் முக்தியெல்லாம் தற்காலத்துக்கு டெம்பரரியா காணாம போயிடுது. நம்ம ஜீவன் முக்தர்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், அவருக்கு முகப்பிரசன்னமா இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப பார்த்தா சீதைக்கு முன்னாடி ஓன்னு ஆகிட்டார். அப்ப ஜீவன் முக்தி போயிடுதா அப்படின்னாக்கா, சீதை என்னமும் தைரியமா இருக்கா. சீதை ஒரே எக்ஸைட்டடா இருக்கா. காட்டுக்கு போறான்னா அது ஒன்றும் கவலையே இல்லை, என்ன அழைச்சுன்னு போனா பாரு, எங்க போனாலும் பரவாயில்லைங்கிறான். காடு நாடு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை, நானும் வரேன், கிளம்புறதுக்கு ரெடியா இருக்கா. ஆனா இந்த சீதையை கூட்டின்னு போகணும், சீதையை கூட்டின்னு போக முடியாது. அந்த ஒரு இதுல தான் அவர் ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு நிலகுலைஞ்சிருக்கார். ஆனா இங்க வசிஷ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் கூட அந்த உபாதி என்ன வேஷம் போட்டாலும் உள்ளே இருக்கிற ஜோதி கொஞ்சம் கூட எந்த வாசனையினாலே அவனுக்கு கலங்கப்படாதோ. இதை தான் நாம பார்ப்போம். மகான்கள்கிட்ட கூட ஒரு சமயம் பிரகிருதி மாதிரி அவ எது காட்டுவா, அப்ப நம்ம ஏமாந்து போயிடுவோம். அதுக்கு ராமாவதாரமே பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஒரு சமயம் அழறா மாதிரி இருக்கும், ஒரு சமயம் தாபத்தில் பட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும், கோவிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். என்ன இருந்தாலும் அந்த ஸ்வரூப நிலையில சுக்ரீவன் போய் உபதேசம் பண்றான். சுக்ரீவன் போய் ராமர்கிட்ட அழாதேங்கோ, தைரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறான்.
சீதை அந்த ஆபரணங்களை எல்லாம் பார்த்து சீதையோட ஆபரணம்னு ஒவ்வொன்று அழற போது யாரு சோகத்துக்கு அடிமைப்படுறானோ அவனோட தைரியம் போயிடும், அவனோட நிம்மதி போயிடும், அவனோட வீரியம் போயிடும். நானும் தான் என் பத்னியை விட்டு இத்தனை நாளாக அந்த மலை மேலே இருக்கேன், எப்படி தைரியமா இருக்கேன் பாருங்க, அழப்படாது அப்படின்னு அந்த சுக்ரீவன் அட்வைஸ் பண்ற நிலையில இருக்காரவர். அப்படி இருக்கிறவரை போய் நாம ஜீவன் முக்தர் பிரம்மனிஷ்டர் சொல்றோமேனா அதுதான் வேடிக்கை. அதெல்லாம் சும்மா எல்லாம் சடிச்சு தேவையில்லாத டைம்ல வரல. சாதாரணமா அப்படி இருக்கிற போதும் அந்த பூவோட மனம் போகவே போகாது, அப்படியே இருக்கு. பிளாஸ்டிக் சிந்தட்டிக் பூ எவ்வளோ அழகா இருந்தாலும் ஒன்றும் மனம் இருக்காது. இதோட மனம் எதுலேயுமே போகாது. அந்த அடைஞ்ச வஸ்து இருக்கே, உபாதி என்ன வேஷம் போட்டாலும் மாறுபடாம பிரகாசிச்சு. அதனால உபாதி லட்சணத்தை வச்சுட்டு கூட அளந்துட முடியாது. அப்படி உபாதி லட்சணத்தை வச்சுட்டு கூட அதில் கோவப்பட்டுக்கிற இது பட்டு ராகத்வேஷம் வந்துடுத்து எதுவும் வந்துடுத்து வெளிப்படையா சர்ஃபஸ்ல ஸ்க்ரீன்ல என்ன சினிமா ஓடட்டும் ஸ்க்ரீனுக்கு தெரியவே தெரியாது. நீங்க தான் சினிமாவை பார்க்குறீங்களே தவிர ஸ்கிரீனுக்கு அதுல சினிமா நடக்கிறதே தெரியாது. அதுபோல அந்த உள்ள இருக்கிற சித்துக்கு அந்த சித்தத்தோட எந்த விவகாரமும் சித்துல தெரியாது. அந்த சித்தே நான்கிற எந்த அபிமானம் எங்க ஞானிக்கு வந்துடுத்தோ அந்த அபிமானமே சாட்சாத்காரம் வந்த இடத்துல அந்த வந்தத்தினால அதுவும் அவனை விட்டு விலகவே விலகாது. அதனால யோ அந்தர் வியோமவத அச்சா அப்படின்னு ஆகாசம் போல அப்படியே நிர்மலமா எவன் இருக்கானோ சஜீவன் முக்த உச்சதே. வெளிப்படியா ராகத்வேஷத்துக்கு தகுந்தபடி விவகாரம் பண்ற மாதிரி காணப்பட்டாலும் இல்லையா, கிருஷ்ணன் என்னெல்லாம் பண்ணான் அப்படியெல்லாம் விவகாரம் பண்ற மாதிரி காணப்பட்டாலும் அப்படின்னாக்கா நம்ம லௌகிகால எல்லாம் ஞானின்னு சொல்லலாமே. இல்லைப்பா, தெரியறவனுக்கு தெரியும். ஜானந்தையேவ ஜானந்து அப்படின்னா தெரியறவாளுக்கு தெரியும், அவ்வளவுதான். ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல சொல்ல முடியாது. சும்மா கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்ததுதானா அவ்வளவுதான். இது அந்த சிஷ்ய உபதேசத்துக்காக தான், இது சிஷ்யனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். சிஷ்யனுக்கு அருள் இருந்ததானால் குருவை புரிஞ்சுடுவான். புரிஞ்சுன்றதுக்கு அப்புறம் ஏமாந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த சாஸ்திரத்தோட பலம் எல்லாம். புரிஞ்சுன்றதுக்கு அப்புறம் ஏமாந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு தான் சாஸ்திரம் திருப்பி திருப்பி செப்பு வச்சு கட்டுறது. அது நீ புரிஞ்சுக்கோ, அதை பூர்ணத்துவத்தை தார்டியம் பண்ணிட்டே இரு அப்படின்னு. தொடர்ந்து நாளைக்கு பார்க்குறோம். நாளைக்கு சாயந்தரம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. யதோ மமாத்மா பவசி த்வமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாம் ஆத்மநாதம்.